living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Всем приветики, ребятки, всем доброго денечка, всем хорошего настроения и приятного просмотра. Приветик, Ян, привет, Зевиталк, Толк. Не знаю, как читается. Что ж, ребятки, по-моему, соскучилась, мы давно с вами не виделись, и это даже с воскресенья, 3 дня. Сегодня у нас будет новиночка. Сегодня вышла игрушка под названием Zenly Zone Zero. Как-то так читается. От создателей Genshin Impact. Все мы ее прекрасно знаем. У нас там будет русские субтитры. Озвучки, к сожалению, нема. Ну ладно, как-то переживем. Все это время как-то переживали, так что и сегодня переживем. Ничего страшного. Я прям не знала, на самом деле, ребят, хотите вы посмотреть или нет. Я сделала опросик в Телеграмке. Потому что если я сделаю на канале, и, по сути, никто не видит, потому что уведомления не приходят. И получается, я в любой момент могу что-то запостить, но не каждый же час кто-то заходит туда. Очень мало человек. Поэтому я сделала в Телеграмке. И именно поэтому я вам сейчас рекомендую заходить на Телеграмку мою. Если что, будут опросики там. Потому что там хотя бы приходит уведомление, вы можете быстренько это проголосовать, например. У нас будет застримчик. Мне пришло. Привет, Нункс. Уведомление пришло тебе? Так. Все. Я себе все открыла. Я в себе все включила. Так. Тут, кстати, чтобы зайти в игру, нужно еще создать аккаунт. Я пока создала аккаунт, потом поняла, что у меня, оказывается, есть аккаунт. Нужно вспомнить пароли, это восстановление паролей. И пошло-поехало. Привет, Артем. У тебя красивые волосы, лайк поставил, это красиво. Спасибо большое. Приятного просмотра. Нюникс. Почему вот первое Нью понятно, а где Никс? NX. Уведомления Твича? Ну они приходят. А я сейчас говорила про уведомления на Ютубе, сообществе. Если бы я сделала там опрос, будем мы сегодня смотреть эту игрушку или нет. У меня-то в основном это Ютуб. Twitch просто у меня подключается, так сказать, второстепенной платформой. Так я на ютубчике там. Спасибо, Ян, большое. Как у вас настроение?
За прикольно, но я все же привык к Genshin Impact, Honkai Impact 3D. Вот я из этого только знаю Genshin Impact. Вот знаю, она потрясающая, в нее играла, и так бы играла, но нет времени. Ой, сейчас посмотрим, что это за игрушка у нас. Я прям не читала, что из себя представляет игра. Я понимаю, что там есть открытый мир, но вроде не настолько открытый, как Genshin Impact. Там боевка, это вроде не прям многопользовательская, что ли. Ну, что я видела у людей, когда сейчас они тоже играли, стримили. Сейчас посмотрим. Я решила не спойлерить, и вместе с вами увидеть, что это. Приветики, мой канал. Когда вы только вышла ЗЗ, там каждые 10. Круто, Лего была. Сейчас не знаю, хочу посмотреть. Что-то там было такое написано, да. Какие-то крутки бесплатные. Давайте-ка зайдем как раз. Заходим, все, включаем. Если что, я буду очень часто поворачиваться назад, смотреть куда-то непонятно. Потому что теперь мой щенок не в вольере. Теперь он повзрослел, и теперь он в нем не сидит. Ну, все, пора ему давать самостоятельно свободу, поэтому за ним буду поглядывать. Мы сегодня уже с ним ругались, он уже вытаскивал где-то непонятно какие камушки с порогов и тому подобное. Сегодня развлекались с ним в этом плане. Так что, знаете. Так. Так, ну вот так у нас игрушка выглядит. Настроечки я здесь еще не была, давайте-ка сразу глянем. Полноэкранный, да, пусть будет. Качество изображения высокое. FPS лучше вертикалка включена. Рендеринг 1.2 пусть. Сглаживание вот это. Тени высокие. Высокая. Рассеяние света. Да, пусть будет. Так, тут нету мыла. Мыла тут не вижу. Ладно. Так, вот. Аудиоязык. Окей. То, поехали. Начинаем? Если что, говорите как по звуку. Привет, Сергей. Я сказал твою игру, побегал на 30. Ничего не понятно, но очень интересно. Вот, это многие говорили, что очень много всего, очень максимально много, но ничего не поясняется, ничего не понятно, поэтому будем разбираться. Мы прерываем нашу программу за срочной новости. На 14-й улице внезапно образовалась субвакверна. Она уже прорвала 3-й уровень. Чего-то там. Ассоциация следователей Каверн направила группу на место происшествия, чтобы принять экстремальные меры. Выполняется эвакуация жителей ближайших кварталов. Не приближайтесь к району 14-й улицы. Вайс, загляни-ка. В чем дело? 14-я улица? Ее недавно упоминали в новостях. Секунду. Да, это в районе Януса. Говорят, она уже прорвала 3-й уровень защиты. Ага, служба общественной безопасности сегодня устроила там облаву. Возможно, эвакуация проходит не по плану. Хочешь сказать... Нам надо подготовиться. Скоро нам будет чем заняться. По звуку скажите, нормально? Игра громкая, нет? Не громче меня? А Elden Ring у тебя вспомогательная игра? Ну, слушай, я еще играю как основную игру. По ней сейчас очень много стримчиков по Elden. Так что, нет, я в нее засела. Или основная. На почту пришло письмо. Качай и скачал. До этого вставил Рейнгл, но... О, ничего себе, как они дошли до рекламы. Я тут буду сама с собой ругаться. Не обращать внимания. Янус, все отлично. Хорошо, давайте-ка девчульку выберем, да? Ну, девчулька, конечно, девчульку. Теперь нам остается только ждать. На мальчиков мы успеем посмотреть, да? А вот на девочек. Там есть такие красивые девочки. Глава 00. Бизнес, странности и справедливость. Писался, потому что сам играю в Elden Ring. Не волнуйся, будет Elden Ring, не волнуйся. Блин, вот это мне нравится с розовыми хвостиками. Я так надеялась, что можно будет за нее поиграть. Туда! Быстрее!
Нет, не дайте им сбежать! Город Нью-Эриду, район Януса, небоскреб на 14-й улице. Это типа загрузка, да? Граждане, с вами говорит начальник службы общественной безопасности района Януса. Мы проводим операцию на 14-й улице. К сожалению, из-за возникновения каверной операции пришлось прервать. Прошу не забывать, что сейчас мы преследуем банду Красных Клыков, которая несет ответственность за террористическую атаку на исследовательский институт. Вам точно не громко? Потому что мне даже громко. Ладно. Так, у Хувересу любит делать аниме девочек, так что 8% в каждой игре о девочке. Ага, там такие красивые девочки, они дали за них поиграть. Ну, вроде как мы сможем за них потом поиграть. А это опасные подонки, то есть преступники. Особенно их лидер Мигель Сильвер. Будьте бдительны. Полный творится, я репортер этого канала, и у меня уже трясет. Эти сволочи надо! Давайте потише делаем. В игре я не скоро смогу, видимо, потише сделать. Давайте делаем вот так вот. Вот так вот, нормально, скажите сейчас. Найти, поймать, потом их, а потом еще раз их пип! В новостях обычно не дают материться. Уважаемые репортеры, я еще не закончил за брифингом. Позвольте. Я хотел, чтобы вы там пип это закончили. А ну слушайте сюда, вы пип, клыки, красные пип. Привет, поп-геймер. Здесь боевка, я еще не врубился, но нужно переключиться между персами, чтобы Максу урон давать. Непонятно ничего, нужно разбираться. Во-во. Да. Что, в каверну схвататься решили? Схвататься решили? Все, поздно. Авиация Беза за вами уже вылетела. Вам всем пип. Что, офицер? Скажешь, что я не прав? Вон окно, босс, мы можем тут выбраться. Но там даже каверна. Хотя ладно, какой-никакой, но выход. Билли, разобьешь окно? Да легко. Ничего себе рикошет. Видимо, очень прочное стекло. Вот знала, что так легко не получится. Тут бронированное стекло. Ты его не разобьешь. Агентство деликатных поручений. Хитрые зайцы. Почему? Зачем вы решили обокрасть Красных Клыков? Мы столько усилий приложили, чтобы... Это ты выкрал сейф из института, а мы просто возвращаем его законному владельцу. Эй, ты так говоришь, как будто мы тут злодеи. Мы все пытаемся ужиться на одних и тех же улицах. Зачем вы помогаете копам? Прости, но наш заказчик не СБС. И в любом случае, это не твое дело. Еще как мое! Если крадут с моей территории, я должен показать, что за это бывает. Может, просто отдашь его мне? Он для нас так важен, что я готов обменять его на ваши жизни. Так ты согнал всю банду против нас троих? Это и есть сильверовые слезы? Да, слухи не преувеличивали. Стоп, это шумовая граната? Именно армейская высокоалюминиевая световая граната GS-2 дает довольно сильную вспышку. Круть, Билли, не спи. Что? Все, смотрим сюда. Штырь. Ай, ничего не вижу. Значит, будет по-плохому. Тогда я просто вынужден убить вас всех. Ты ошибся, дружок. Твои враги тут не мы. А вот кто. Командир, мы на связи, Сокол-4. Мы у источника вспышки. Наблюдаю Красных Клыков. Повторяю, наблюдаю Красных Клыков. Жду указаний. Босс, это вертолет.
Так, эта вспышка была, чтобы привести вертолет? Заметил, наконец? А теперь твоя очередь делать выбор, нытик. Можешь сражаться с нами, а потом угодить к безовцам. А можешь сбежать, и тогда мы все останемся живы. Да что вас в каверну засосало, хитрые зайцы. Мы же зайцы, так что лучше бегать мы умеем лучше всех. Без обид. Она очень громкая. Что? Нашли этих красных пип-клыков? Тогда пип, чего ты ждешь, командир? Наводи самую большую пушку и карай, и карай, и карай их! Сокол 4, подтверждаю приказ об атаке. С меня хватит. Я буду жаловаться! Спасибо, Павгеймер. Игра мне очень зашла. Это? А когда ты успел поиграть? Она же сегодня вышла. Там, конечно, был ранний доступ. Помню, еще Куплинов ее стримил. Неделю или 2 назад. О. Вы вообще любите аниме, ребят? А? О, наконец-таки, сейчас. Так, настройки, аудио, диалоги. Вот так вот делаю. Еще даже потише, максимально все. Норм? По звуку скажите. Подтверждаю, мы упали в каверну. Значит, вперед. Эфириалы, долго ждать не придется. Так, левая кнопка это удар обычный. Правая кнопка это у нас типа рывка. Видите, справа внизу перезаряжается Е, еще непонятно, и Space тоже непонятно. Ну, пока ничего примечательного. Так, база в атаке. Накапливает энергию, нажмите на любое место на экране. Ага, если накоплена достаточно энергии, особые атаки улучшаются до усиленных особых атак. Нажмите на подсвеченную область на экране, чтобы продолжить. Ух ты! Мы его завертели. Смотрите, особая атака. Оп. Вам норм? У вас не подвисает? Все хорошо, если что? Привет, Golden Fox. Привет, Геншин. Ну, что-то типа. Ну, мне, по-моему, кажется, это не совсем Геншин. Геншин у нас как бы прям очень открытый мир, а это вроде не особо. Прям сюжет есть. Рельсы, платформы, вагоны. Старый пересадочный узел метро. Похоже, это каверна Крит. Хорошо, наушники работают, функции записи в норме. Это Энби Демара, сотрудница агентства деликатных поручений «Хитрые зайцы». Я случайно провалилась в субкаверну. Что такое каверна? У меня нет морковки или поддержки прокси. Вероятность заблудиться в каверне составляет 96,4%. Я буду вести голосовой журнал о своем пребывании здесь. Пусть это послужит доказательством для расследования в случае, если влияние эфира убьет меня или превратит в монстра. Запись номер 1 в журнале выживания Энби. Судя по окружающей обстановке, это каверна Крит, область старого пересадочного узла метро. Рельеф каверны в районе метро сам по себе очень сложен. Мои шансы на спасение уменьшаются на 37,8%, если я тщательно не продумаю свой следующий шаг. Если кто-то сомневается, что пространство в кавернах нестабильно, пусть мои записи послужат доказательством их опасности. Не входите в каверны, если вы не профессиональный исследователь. Иначе...
А, вот ты где, Энби. Отлично. Я знала, что с тобой все будет в порядке. Эй, ты чего размахалась? Чуть меня не прорезала. Я встретила еще одно разумное существо. Оно похоже на моего коллегу Билли Кида. О чем ты говоришь? Это же я и есть Билли. Скорее персона какая-то. О. Нет. Когда мы в персону играем и Шин Мегами, то мы заходим в бой и, так сказать, уже в другой сцене сражаемся. И сражаемся поэтапно. Пошаговая битва. Здесь же у нас открытый мир, мы сразу сражаемся в открытом мире, махаемся. Немного по-другому. Понятно, хорошая игра. Спасибо, Голден, приятного просмотра. Каверна — это провал в горной природе. Но тут у нас как бы станции, метро, они похожи на горную местность. Спасибо, привет, Дима. Я никак финалку 16 не закончу. 16? Чего-чего именно? Игра вообще PUBG, не знаю, мы только начали. Ранее исследователи уже сталкивались с эфириалами, которые могли имитировать человеческую речь и поведение. Однажды исследователь спас эфириала, притворившегося его товарищем по команде, но как только они выбрались из каверны, тот раскрыл свой настоящий облик. Город понес огромные жертвы, но не смог победить монстра. Только благодаря отважному исследователю, отдавшему свою жизнь, чтобы загнать монстра обратно в каверну, опасность была предотвращена. Да ладно тебе, эфириал бы загнулся, как только покинул каверну. Погоди, разве это не сюжет того фильма, который недавно в кино показывали? В списке жертв было много имен. Я прочитала их всех. Это называется актерский состав. Проверочный вопрос. С кем бы ты охотнее всего поужинал? Чего? Поужинал? Конечно же, со своими любимыми супергероями, звездными рыцарями. Подожди, опусти меч, я расскажу. На самом деле, я хотел бы ужинать с Моникой из вечерней мелодрамы. Ах, дорогуша. Все ясно. Было подтверждено, что это настоящий Билли Кид. Встреча с Билли Кидом увеличивает мои шансы на выживание более чем на 67,8%. Я рада, что с тобой все в порядке, Билли. Морковка — это овощ. Главное, что не редиска. Почему? И то неплохой овощ. С тех пор, как мы сюда попали, прошло немало времени. Николь, должно быть, пытается найти способ вытащить нас наружу. Вот только раскошелится ли она, чтобы заплатить за помощь? Ты же знаешь, Николь. Принимая во внимание привычку Николь на всем экономить, вынуждена согласиться с твоим первоначальным анализом. Ох, теперь я начинаю переживать. Но давай не будем отвлекаться на тревожные мысли. Чтобы совсем справиться, мы должны работать сообща. Как обычно, ты иди вперед, а я прикрою огнем сзади. Хорошо. Как игра? Так, игра классная. Посмотрим. О, я теперь за него махаться могу. Текущее оглушение врага будет отображаться под ХП. Постоянно атакуйте врага, чтобы накопить у него очки оглушения и ввести его в состояние оглушения. Нажмите на подсвеченную область на экране, чтобы продолжить. Враги в состоянии оглушения могут двигаться и получать дополнительный урон. Нажмите на любое место на экране. Особые атаки. При попадании по оглушенному врагу запускает цепочки атак. Ага, у него серия атак скорее идет. О, особая атака. А мне нравится, это дальний бой. Я таки люблю. Так, все равно надо звук потише, очень громко. Игра аниме японцы умеет игры делать. Да! Ну, вообще, такая страна очень хорошие игрушки делает и товары, на самом деле. Недаром у нас много из Китая. Если в отряде не менее 2 агентов, вы можете сменить персонажа, нажав Space. Нажмите на подсвеченную область на экране, чтобы продолжить. Это я нажмала Е. Нажмала. Так, нажимаем Е.
Офигеть. Китайская. Все равно те же иероглифы, а? Ну, Чекма для того и выпускают разные игры, чтобы каждому по вкусу было. У него не так много урона, я смотрю. Так, усиленные особые атаки накапливают оглушение, что позволяет быстрее запускать цепочки атак. Вы что-то понимаете? Я плюс-минус понимаю, мне это очень нравится, кстати. Как вам? Он же станет, этот стрелок вроде. Да, он оглушает. Она не оглушает. Так, при попадании персонажей по врагу накапливаются децибелы. Децибелы? Когда уровень децибел достигает максимума, нажмите на кнопку Q для запуска суперспособности. Иго. Наверное, Крит — узловая станция старого метро. Есть! Попал! Ай, я едва меня не запопала. Ничего личного. Мы просто обычные люди, а вы монстры. Нам суждено быть врагами. Постараюсь попасть в твое слабое место. Больно не будет. Ой. Я-то забыл перезарядиться. Так, дружище, погоди, тайм-аут. Не отвлекайся. Нехорошо вышло. Погоди, а кто это там? Зомби какой. Сейф прямо у его ног. О, и правда, круто, можно и не искать теперь. Энби, погоди, ты что задумала? Поймать его, потом забрать сейф. Да постой ты. Я уничтожу. Ага, эфирное заражение. И мутация такая серьезная. Похоже, у парня вообще никакой устойчивости к эфиру. Уничтожить не могу. Его сознание все еще держится. Да, поздно. Смотри, у него эфирные кристаллы пошли по телу. Он уже... Помогите! Уничтожить! Это ядро. Блин, он почти полностью мутировал. Ё-моё. Крепкий попался. Энби, готовься. Есть. Рейли красивее ульты. Блин, я не играла в эту игрушку. Старую. Рейлер. Или как он называется? Так, стоп. Спейс. Когда перед атакой противника появляется светящаяся золотым подсказка, нажмите это, чтобы исполнить идеальную помощь. Ага. Затем нажмите на кнопку базовой атаки, чтобы выполнить мощь дополнительной атаки. Идеальная помощь расходует очки помощи, а цепочки атак восстанавливают очки помощи.
А, суперспособность, кстати. Я про нее забыла. А, кстати, стоп, ребят, сори, извините, что я вас прерываю. Давайте-ка я себя опущу. Там как раз у нас хпшки ж. Я чуть-чуть опущу, сейчас посмотрим. Откорректирую, если что. Ну, хоть что-то тебя заставило помыть посуду. Да-да. Он остановился, его эфирная активность еще растет. Продолжайте атаку. Нет, у нас не хватит огневой мощи на длительный бой. А то, что его ничем не заставить помыть посуду. Валим отсюда. Вау, какой красивый меч. Так, получка, если что, хпшки будут видны. Тем временем в центре Нью-Эриду. Видеопрокат на углу 6-й улицы в районе Януса. И сейчас мы возвращаемся на 14-ю улицу, где вскоре после появления суп-каверны произошел взрыв на одном из верхних этажей жилого дома. Согласно нашим источникам, взрыв произвел служба общественной безопасности. Взрыв произвела. В ходе операции против опасной банды Красных Клыков Собес пошел на крайние меры и даже задействовал авиацию. Предполагается, что лидер Красных Клыков провалился в каверну, и его еще не удалось схватить. Глава Собеза от комментариев отказался. Бригада саперов уже в пути, а пока, пожалуйста, не приближайтесь к 14-й улице. Мы продолжим. У нас проблемы, я была там, когда произошел взрыв. Катастрофа! Билли, Энби и наш груз провалились в эту каверну. Срочно, нам нужна прокси. Привет, Николь. В следующий раз давай все-таки сперва стучаться в дверь. Ты к нам с такими катастрофами, как минимум трижды в месяц вваливаешься. Язвите сколько угодно, только сперва помогите. Ну, пожалуйста, ну, легендарный Фейтон. Фейтон? Что у тебя на этот раз пошло не так? О! О! У! У! Иу! Какая красоточка, да? Нет. Сейчас. Норм. Поехали. Так, 6-я улица. Так. Сейчас лифчик какой-то. Что такое? F. Утро пятницы, хорошего дня! 17-й. Эй, на-ну-на-на-на. Сегодня за видеопрокат отвечаю я. Ну-на-ну-на-нина. Надеюсь, сегодня у нас будет много заказов. Понятно. О, какая красивая, какая красивая. Николь. Я проверил, снаружи вроде бы нет никого подозрительного. Не волнуйтесь, хвоста нет. Мне пришлось постараться, чтобы выбраться с 14-й улицы незамеченной, но и уверена, за мной никто не следил. Надеюсь. Да-да, я знаю, что перед вами власти закручивают гайки. Меры по борьбе с прокси ужесточаются. Они даже открыли специальную горячую линию, и... Ладно, Николь, давай сразу перейдем к делу. Николь, что за кредитор тебя преследует в этот раз? Ладно, так, перейдем к делу. У меня для вас важный заказ. Я заплачу. Николь вкратце рассказала о стычке с Красными Клыками. Так что Билли и Энби попали в каверну. Я должна вытащить их оттуда и вернуть то, что мне поручили доставить. Ситуация чрезвычайная, и только вы можете мне помочь. Почему бы тебе не обратиться за помощью в Ассоциацию следователей каверн?
Я не хочу, чтобы мы сейчас стали мишенью людей из ассоциации. Если они узнают, что мы устраивали рейды в каверне, у нас будут большие проблемы. Чтобы откупиться от этих жадных стервятников, придется потратить целое состояние. Но я ведь не могу просто бросить свой отряд, верно? Бросить своих сотрудников звучит как поступок в стиле Николь. Эй, зачем ты грубо? Вообще-то я направляю немалые средства из доходов агентства в бюджет спасения сотрудников. В общем, у меня к вам простая просьба. Вам нужно просто вытащить моих людей и имущество моего заказчика из каверны в целости и сохранности. Или вы не берете за работу для рядовых прокси. А Фаэтон? Выполните этот заказ, и я одним махом заплачу все, что вам должна. Ладно, по рукам. Не пойдет? Тогда я добью еще. Что? Вы согласны? Ну вот. Надо было подождать, пока Николь договорит про вознаграждение. Отлично, нельзя терять времени. Я буду ждать вас в каверне. Тебя зацепило? Тебе нужно отдохнуть. Что это за звук такой сейчас был? Николь, ты ранена? Тебе лучше остаться у нас и немного отдохнуть, прежде чем снова куда-то идти. Но... Просто послушай мою сестру. Нам еще понадобится твоя помощь, чтобы потом отвезти Эоса куда-нибудь поближе к каверне. О, разместить вашего банбу двойника, да? Без проблем. Бель, можешь позаботиться о ране Николь, а я займусь отладкой HDD и все подготовлю для проникновения в каверну. Ну что ж, приступим к делу. Ну, это всем прислали, наверное, эти промокоды. Ага, подтвердить. Ага, уровень интернета. Ага. Ого. Ага. Ого. Что это? Привет, Прокси. Благодарим вас за поддержку Занлизора. Все этапы количества предрегистрации пройдены, все награды разблокированы. Не забудьте их забрать. Ага, получить. Мастер-копия. Банбулеты. Корин. Горничная в цепях? Что-то напоминает Фейри Тейл. Фига себе. Как вам, Яночка? А вот это и есть тот промокод, походу. Всем выдали. Так. Превысила 40 миллионов предрегистрации. Мне кажется, или там немного что-то, ну, как-то информация искажается, ну, чтобы 40 миллионов. Я не верю, потому что сейчас в Ютубе нету стольких запросов по этой игре. Поэтому я в Телеграмчике и сделала опросик насчет этой игры, потому что о ней мало кто знает, на самом деле. Что-то здесь как-то... немного есть обманки. Ой, открывается, ага. Угу. Там открылась страница в интернете. Так, давайте-ка я чуть-чуть аудио побольше. Так, ну вроде тут все. Поехали. Так, система полного погружения. Ну вот, нам сюда. Аутентификация подтверждена. Логин пользователя Фаэтон. Обнаружен новый срочный заказ. Расположение нужной каверны отмечено на карте.
подробности заказа. Николь из хитрых зайцев ворвалась в магазин и заявила, что у нее срочный заказ для Фаэтона. Как правило, Прокси редко связывается с клиентами напрямую, но Николь... Наша регулярная заказчица еще по уши в долгах перед нами. Видимо, дело и правда срочное, так что давайте на этот раз ей поможем. Соберите 1 пакет данных наблюдения, 2 пакета. Ага. А противники, что нам надо знать? Метроглобин, Тюрфинг, Альпека, понятно. Это можем потом почитать. Режим отдыха, концентрация на сюжете, более простые сражения при прохождении сюжета. Режим подходит для игроков, которые хотят расслабиться. Режим испытания. Бои также важны, как сюжет. Более трудные сражения при прохождении сюжета. Режим подходит для игроков, которые хотят испытать себя. Можно изменить в настройках в любое время. Отлично, мы берем испытания. Отдых я не хочу. Угу, поехали в бой. Кстати, а чего вы затихли-то? Николь, слышь меня? Запускай Эоса. Хорошо. Так, малыш, иди давай. Готово. Твой бамбу уже в пути. Ну что, можно начинать? Ага. Китайцев миллиарды, 40 мил. Для них капля в море. Ну, если вот так, то да, думать. Я просто по-китайски эту игру не вводила в поиске Ютуба, поэтому не знаю, насколько там большой поисковой запрос, но обычно игра, название игры, Zen Zero, или как она там, вообще не ищет. Вообще очень маленький запрос. Что? Мы вернулись на то же место? Проклятье, еще одна драка. С таким расходом патронов о премии за экономность можно забыть. Внимание, приготовься. Погоди, это был не я. Эй, ребята, сюда! Вы просто молодцы. Говорящий бамбу в шарфике. А, так ты! Фаэтон! Апгеймер, у меня пучки не получается. Это очень сложно делать. Очень сложно. Если было так легко, я бы их делала. Да и Геншин и Ханкай, фирма-то одна и та же, но это да. Я больше не слышу этого высшего эфириала. Вот и отлично, а то я чувствую, что поршни у меня в ногах вот-вот сломаются. Думаю, сейчас самое время сделать перерыв. Прокси, ты за? Вы отдыхайте, а я подежурю. Спасибо, Прокси. А, вот это была заварушка. С ума сойти, в какое страшилище мутировал тот парень из красных клыков. Все благодаря тебе, директор. Ты вытащила нас оттуда в самый последний момент. Чего еще ждать от Фаэтона? На тебя всегда можно положиться. Еще пара таких комплиментов, и я задумаюсь о том, чтобы сделать вам скидку. И вы мне льстите. Я просто делаю то, что сделал бы на моем месте любой Прокси. Я думала, что Николь бросит нас на произвол судьбы, лишь бы сэкономить. Нанять знаменитого Фаэтона, чтобы нас спасти, это было довольно неожиданно. Если бы не твоя помощь, боюсь, мы бы не смогли сбежать от того эфириала. Спасибо за то, что спасла нас. Кстати говоря, я всегда хотел спросить о том устройстве в вашем магазине. Ну, знаешь, о той штуке, которая позволяет синхронизироваться с бамбу и общаться в реальном времени с теми, кто находится в каверне. Крутейшая техника, ведь ни служба общественной безопасности, ни ассоциация исследователей каверн так не могут. Почему бы тебе не вступить в ассоциацию с таким-то козырем в руке? В рукаве. Как ни крути, в работе с рейдерами вроде нас риски перевешивают выгоду. Если будет так много текста, я не выживу. У меня горло больное. Ай. Похоже, это фериал. Уже? Я только собирался прилечь. Нам нужно выбираться отсюда. А может, Билли, ты хочешь остаться здесь навсегда? Хочешь получить тот новый пояс Звездного Рыцаря? В следующем году оставлю его у тебя на могиле.
Когда ты так ни в чем не бывало говоришь подобные вещи, я не могу понять, шутишь ты или нет. Давайте двигаться дальше, следуйте за мной. Работать с вами двумя, как смотреть комедийное шоу. Поэтому вы продолжаете работать на Николь в долг? Даже не знаю, радоваться мне этому или нет. Но сейчас не время болтать об этом, мы должны выбраться отсюда до того, как эфириал нас достигнет. Давайте, давайте. Я нашел ближайший выход. Иди направо, Белль. Пожалуйста, директор, укажите путь. Так. Что? Базовое передвижение. Нажмите на монитор, чтобы переместиться к нему. Нажмите и потяните, чтобы повернуть камеру. Прокрутите, чтобы приблизить или отдалить. Нажмите на точку, куда вы бы хотели отправиться. Окей. Так. Вот сюда. Ага. Помогите хитрым зайцам покинуть каверну. Минутку, я просканирую область впереди. К счастью, эфириалы нас не преследуют. Продолжаем двигаться к выходу. Стоп, а где выход? Данное наблюдение. Что-то там. Baldur's Gate 3, вот где много текста. После этой игры я больше не хочу играть в классические RPG-игры. Ну, вообще, новелла. Вот там вот много субтитров, там много читать, естественно. Ну, здесь как бы тоже. Жалко, озвучку не добавили русскую. Не замутили. Было бы покруче, я думаю. Ух, потому что все озвучивать тоже. Не так уж легко. Ладно, поехали. А вы уже как, поиграли, ребята? До какого момента дошли? Далеко ушли? В кавернах можно найти важную информацию, данные наблюдения. В кавернах каждого выполняемого заказа находится 3 вида данных наблюдения. Собрав эти данные, вы можете повысить рейтинг заказа, а также получить дополнительные награды в виде полихромов. Данные наблюдения о каверне сохраняются после сбора. При повторном исследовании той же области нет необходимости собирать данные снова. Так, все. Это получается, что именно? Ага, вот эти штучки. Но мы можем на противника напасть, дойти. Ну, давай попробуем. Раз, соберем. Два, соберем. А вот это данные какие-то. G для просмотра. Откройте ящик с припасами, чтобы получить материалы для развития агента. Полученные материалы можно посмотреть при нажатии на B в инвентаре в правом нижнем углу. Окей. Ага, эти монетки взяли. Еще минут 20 игры, и я там остановился, когда в город вышел. Так, дальше направо не пойти, только вниз, получается. Сейчас будем махаться, походу. Ошибка 404. Подождите. Я не успеваю посмотреть тот момент, когда появляется эта полосочка, и там, кажется... Ага, 2 кнопки надо нажать одновременно, я поняла. Приближаются новые враги, не теряйте бдительности. Я случайно путаю кнопки Space. Я привыкла, что это у ворот. Тебе, в общем-то, игрушка зашла? Так, отлично, налево перемещаемся, берем вот эти штучки. Так, это что такое? Монстр? Земля трясется под ногами. Что это? Эфириалы, прокси, они нас догоняют. Что будем делать? Сражаться? Ты нормальный, просто следуй за мной.
Это путеукладочная машина, мы можем ее использовать. Если двигаться по пути, получится быстрее. Сканирую информацию о предохранительном затворе. В системном журнале указано, что затвор можно открыть, внеся определенную сумму шестерлингов. Куда зрение-то ставить? У тебя же новый перс есть? Да. Ну, вроде мне его надо добавить. Видишь, вот сюда, третьим. А это делается в начале миссии. Я его даже не тестила, у тебя посмотрю. Почему за открытие защищенной двери нужно выкладывать шестерлинги? Неужели только сказочные богачи готовы столкнуться с тем, что нас скрывает? Заплатите шестерлинги? Или предпочитаете более традиционный способ? Это вот это? Платить? Ну ладно, давай заплатим. Или можно было помахаться? Мудрый выбор. Нет, я думаю, надо было махаться. Я хочу махаться теперь, а не платить это. Наступает решающий момент этого заказа. Если вы продолжите, то не сможете больше свободно исследовать территорию. Хотите продолжить? Да. Розовый тут отлично. Хочу розовый. Ребят, не забывайте, пожалуйста, лайкосики ставить. Дядя. Дядя. О. Давай, давай, махай его. Рался, там не дерешься. У стрелка пушка сломалась. У меня он открыл. У меня, но он открыл. В смысле пушка сломалась? Кого? О, отлично, я могу скрывать это дело и лазить сюда, куда заходить. Я сделаю проще, ребят. Хорошо? Я вот так вот сделаю, так сказать, напоминалочку. Директор, куда нам идти? Понял, двигаемся вперед. Постой-ка, вперед? Но впереди стена. Ты хочешь, чтобы я ее разбил? Проломился через нее? Мне не хватит огневой мощи. Не волнуйся, просто делай то, что говорит моя сестра. Этот голос. О, вторая половинка Фаэтона. Ты наконец-то в сети, не переживай, мой канал связи. Хорошо. Ты наконец-то в сети. А ты не торопился. Прости, я хотел убедиться, что выход из каверны стабильный.
Билли, Энби, вы меня слышите? Моя сестра была права насчет выхода. В тексте было написано, ты выбирала заплатить или нет, я выбрала не платить. Вот, я просто протупила, не прочла, что там. А, там была бы у стрелка пушка сломалась? А как бы он дрался тогда? Привет, Геракл, у меня мятный спас. А ну-ка, рассказывай подробнее. Как вы знаете, пространство у кавернах искривляется, а это значит... Выход действительно может выглядеть как тупик, но и тупик может выглядеть как тупик. Спасибо, что объяснила, Энби. В общем, как выберетесь, по пути отступления у вас... Путь отступления у вас готов. Положитесь на нас. Можешь отключаться, Белль. Замолчал, стал обычным бамбу. Почему не отключились в такой момент? Двигаемся вперед, готовься к столкновению. Мы разобьемся! Мы разобьемся! Они с невероятным облегчением двое проходят сквозь стены, будто той и вовсе не существует. Угнетающее давление эфира пропало. Выбрались. Мы наконец-то выбрались! Оу, это он идеально указал время и место. Эй, вы двое, в машину! Босс! Видели, как он покраснел? О, мы все собрали. Вы как раз вовремя. Николь, вы так быстро вернулись, опять на красный... Опять на красный ехала? Вовсе нет, мы проехали на самый обычный зеленый R255 по шкале RGB. Кстати, по дороге я убедилась, что за мной нет хвоста. Энби, а как выглядит R255 зеленый? По цвету, как твоя куртка. Николь, они оба спасены. Пора расплачиваться. Не так быстро. Мы не на это договаривались. Уговор был «Мои люди и имущество заказчика». Вы выполнили только первую часть. Не волнуйся, Николь, я шучу. Я знала, что на слово Фаэтона можно положиться на слово. Простите. Судя по тому, что мы видели перед выходом, сейф находится на территории очень опасного эфириала. Институт Уайтстар. Так, что у меня в чатике русского? Там вроде текстового квеста, что ли, было. Я выбрал не платить, и мне написали, что стрелок пистолетом раздолбил ящик, но сломал пуху. А, понятненько. Типа, на эту миссию мы могли бы пользоваться, наверное, только девчонкой. Ну, это было бы сложно, но все равно легко. Я бы не хотела платить, как заплатила. 1,5 штучки чего-то. Угостили мяту, теперь я с племяшкой гирлянды из мят развешиваю. А зачем гирлянды из мят развешивать? О, хорошо, мой телепузик спит. Институт Уайтстар уже зарегистрировал его под именем Дюлахан. Это филиал высшего уровня. Точно, это он. Не повезло тому приятелю из красных клыков. Похоже, его здорово попортило эфиром, раз он стал таким опасным эфириалом. Мы с Энби пытались добраться до сейфа, но тот тип слишком силен. У нас ничего не вышло, а потом нас вытащили. Зато по пути мы нашли вот это. Что в этой коробке? Оно хоть того стоило? Ну, сейчас узнаем. Посмотрим. Я сначала не то подумала, ладно. Полученный от Николи кулон, красный клык, похоже на знак отличия одной уличной банды. Судя по выдающейся металлической части, это не просто украшение.
Ребята, если я буду многие слова коверкать и тому подобное, извините, простите, закрывайте уши. Ну, туда много необычных слов. Надо привыкнуть к тексту. Так. Ага. Хорошо. Кулон это мне выглядит как странный кулон, а на самом деле флешка. Точно. Это миниатюрное устройство для хранения данных, которое принадлежало Сильверу. Я подняла его в том здании перед тем, как удрать с 14-й улицы. Я заметила, что он всегда носил его с собой. Наверняка там что-то важное. Спорим, он как-то связан с сейфом. Он довольно сильно поврежден. Ага, ты только глянь на эти следы от огня. Айтон, можешь что-нибудь придумать? У тебя ведь такой хитрый компьютер. HDD в основном используется для обработки данных о кавернах, но если нужно просто достать данные с накопителя... Эй, сестрица, может я попробую восстановить данные с помощью вычислительных мощностей прокси-сети? Здорово, договорились. Мы попробуем найти сейф в каверне и свяжемся с вами, когда что-нибудь узнаем. А до тех пор разбегаемся. Только не забудь вытащить данные с флешки. До встречи, директор. Пока. Чувствую себя травником. Давай, удачи, удачи. Помято, мне это напомнило анекдот про булочки с маком. Рассказывай. Айтон, мне нужно кое-что с тобой обсудить. Скидки на заказы не делаем. Директор, ты знаешь Николь как облупленную. Постой, сначала выслушай. Я не буду просить сбить официальную цену. Просто заведи другую учетную запись в интернете и сделай скидку, как раньше. Рокси, пожалуйста, дай Николь скидку, или она перестанет покупать нам еду. А кушать-то хочется. Не говорила я такого. Но, может, только подразумевала. В общем, нам очень нужна скидка. Хотя бы малюсенькая. Айтон, для тебя же это мелочи, да? Николь Деморала. Поддержка эфир, сотрудничество установлено. Ура! Я могу пользоваться теперь ей. Так. Хорошо, нам куча всего дали. Господи, она шикарна. Почему она так шикарна? Я впервые хочу косплей на нее сделать. Хоть на кого-то. Представляете? Ого. Ого. Так, беру свои слова, то, что игра не популярна. Я посмотрела на просмотры за этот час и офигела. Ладно, беру свои слова обратно. Возможно, надо было еще писать по-китайски и по-японски. Так. Что тут поделать? Каждый раз, как постоянный клиент просит скидку, приходится заводить для этого новую учетную запись. Думаю, ты к этому уже привыкла. Последнюю учетную запись мы удалили, когда перестали ей пользоваться. В этот раз новую сделай с моей информацией. Открой интернет и создай новую учетную запись. Введите имя. Мягкий знак. Так, Милис. Сдать. Посты в интернете могут содержать разнообразную информацию. Простите, интернете. Так, это должен знать каждый прокси морковки. Кто-нибудь уже взял себе последнюю модель Банбу? О, заказ, кстати. Логическая катастрофа. Срочно нужен прокси. И новая каверна. Окей, а сейчас посмотрим, нужна ли кому-то помощь. Так, с моей посылкой что-то случилось? Отслеживание в Пегасе показывает, что и грузовик угодил в суб-каверну на 14-й улице, и с тех пор его не видели. Может какой-нибудь прокси помочь узнать, что случилось с грузовиком? Бог с ним, с грузом, лишь бы водитель был цел. Ой, простите, ребята, простите. Прошло уже полчаса, никому не интересно, оплата-то хороша. Так, давай-ка берем заказик. Я беру заказ. Талантливый морковник. У меня был несчастный случай на прошлой работенке. Несколько переломов. Так, хорошо, мы взяли это. Так, ежедневник. Главная линия. Это мы сделали. Это я помню. Уровень интернета.
Здесь можно посмотреть задачи для своего уровня интернета. За повышение уровня даются награды. Так. Оп. Журнал специалиста. Хорошо. Это мы вроде 4 апнули. А дальше что это будет? Мастер-копия. Окей. Так, ну вроде все. Давайте посмотрим, что у нас тут еще есть. Ой, какая милая редисочка. Это морковочка. Как сделать морковку в домашних условиях? Ребята, у меня есть открытые данные по кавернам из нашей школы. Извините, не могу рассказать подробнее. Хочу попробовать поработать прокси на полставки. Конечно, сначала мне надо сделать свою морковку. Не волнуйтесь, я не замышляю ничего плохого. Просто хочу сгонять в не очень опасные каверны. Чисто для тренировки. В сети много руководств, но вдруг у кого-то есть полезные советы. Процесс создания морковки сам по себе не является тайной и к тому же довольно прост. Сложность лишь в том, чтобы получить достаточно данных. Без них маршрут не проложишь. Но тут, видимо, о какой-то другой морковке идет речь, потому что мы-то думаем о морковке. Сколько официоза? Это что? Копипаста сайта АИК? Так, такие данные не являются строго засекретными. У АИК и некоторых компаний, чья деятельность связана с кавернами, тоже есть проекты с открытыми данными по исследованию каверн в коммерческих и научных целях. Прокси по-разному делают морковки, но в любом случае первым делом нужно... Рыжик, я бебекнулся. Как там поживает Рафик? Спасибо большое, Димочка, спасибо. Всю посудку помыл. Он... Ну, уже хорошо, на самом деле. Вчера не очень. Я вчера с ним пошла к врачу. Ему сняли то, что там было, пластыри. Посмотрели шов, обработали, все. И сделали, главное, укол, потому что он сильно мучился сутки. У него боли были, он все прыгал и тому подобное. С вчерашнего вечера он себя хорошо чувствует. Сегодня я уже его ругаю за то, что он какую-то фигню творит. И он уже 3-й день или 4-й без Валера. Он на свободе. Хорошо, 2-я учетка создана. Спасибо большое, Димочка. Так, в интернете появился новый заказ. Описание любопытно. Давай-ка. Новый любопытный заказ? Дай-ка взгляну. Ага, судя по идее описанию заказа, это кто-то из наших знакомых. Если не ошибаюсь, его разместил генерал Чоп из водопада супа. Генералу Чопу, кажется, нужно это срочно. Если так, давай возьмемся. Все-таки соседям надо помогать. Зачем было так спешить? Ты не переключилась обратно на Фаэтона. Теперь генерал Чо будет думать, что заказ взял некий прокси по имени Мелис. Это может показаться ему подозрительным. В таком случае, Белли, почему бы тебе не пойти к генералу Чопу и не объяснить ситуацию? Заодно и про заказ разузнаешь подробнее. Хорошо, уже иду. Спасибо тебе, кстати, тут Сьюзи из вселенной в коробке прислала сообщение. Говорит, что нужна наша помощь. Не знаю только кому. То ли ей самой, то ли хозяину магазина. Белли, заглянешь к ней? Я так понял, что синим написано, что это задание, остальное просто флут. Да, именно. Рафик же совсем невинный. Вообще его зовут Рафаэль. Рафаэль, вообще-то. Рафаэль. Эта игра вышла, да? Она сегодня уже вышла. Сегодня им обязательно скачаю. Давай. Только, знаете, там 100 гигов, 110, насколько я помню. Очень много. И лучше, конечно, на SSD-шник качать. Я попробовала на жесткий. Ну, вообще рекомендуется на SSD. Попробовала на жесткий качать. Это очень долго происходило, и я все же на SSD-шник закинула. Завтра это уже у меня ночь. Завтра? А что завтра? Уже сегодня, уже можешь качать. От 5 гигов, 110. 110, солнышко. 110. Оно еще распаковывается. Раз уж вышла на улицу, надо выполнить мой ежедневный ритуал. Проверить счастливый билет в газетном киоске. Хоть это и всего лишь бесплатная подписка на газету на целый год, но все равно неплохо. Нужно и дальше жить мечтой. 100 гигов КГТА. Ой, да, 110. 110. А SSD не жесткий? Он мягкий. Он очень мягкий. О, Хаул, приветик. Смотрите, какой милый Хаул. Он реально песик. Он реально песик. Офигеть. Коготочки зеленые.
Можно проверить только один счастливый билет в день. Интересно, достанется ли сегодня суперприз? Один билет в день. Уф. День не получили только, получается. О. Походу не повезло. Что это? Городские известия. Курсы по устойчивости к эфиру объявлены мошенничеством. 3 года назад некая организация объявила, что научными... что научными методами можно выработать у человека устойчивость к эфиру. И стало очень популярной. В итоге организаторы скрылись с полученными деньгами. Ну, понятное дело. Жесткий это бессмертный. Да, кстати, нет. Наоборот, жесткие не бессмертные. Они быстро ломаются. ССД так быстрый, пока молодой, потом в пойку. В пойку или в помойку? Так. Сотрудники, ля-ля-ля. Так, газетку, ладно, не будем читать. О, как мне повезло, можно похвастаться брату, но сначала займемся делом. Ах да, сначала мне нужно поговорить с генералом Чопом по поводу заказа в интернете, а затем в магазине игрушек и Сьюзи. Так, хорошо. О, Чоп. А это у тебя что, крылья? А, это у него такой рюкзак с руками. Ты чисто вот так стоишь, ничего не делаешь, а руки, короче, сами делают. Это. Ух, как это все бесит! Что случилось, генерал Чоп? Это ты? Извини, но сегодня без лапши. Пегас меня подвел. Я заказал доставку продуктов, а их все нет. Включая отслеживание заказа, вижу, они зачем-то отправили его в каверну. Это из-за бедствия с каверной? Видимо так. Черт бы с ними, с продуктами. Я уж сам купил-то, что нужно. Просто их же курьер везет, только бы с ним ничего не случилось. Какой-то парнишка, наверное, и угодил в каверну из-за меня. Я уже разместила в интернете запрос на поиск грузовика. Прокси по имени Мелис принял заказ ранее, но аккаунт новый, поэтому я не уверен, что надежен он или нет. Это я. Где закончил играть? Отлично. Сейчас спойлеры пойдут. Каких игрушек? Ты о чем, Леа? Не знаю, как это у них читается. Возле краба? Да блин, он не краб. Это не краб, у него просто рюкзак с руками. Так, указать на себя. Что? Ты взяла заказ? Мелис, это ты и есть? Понимаю, ты создала новую четку, чтобы попроще было. Я так разволновался, надо было сразу обратиться за помощью в ваш магазин. Не стоило тратить время на интернет. Но раз уж вы с братом взялись за эту работу, мне как-то сразу полегчало. Ну что ж, тогда я оставлю вам информацию о местонахождении грузовика. Но пока я не буду уверен, что водитель цел и невредим, лапшичная не откроется. Не могу я готовить, пока так волнуюсь. Осмотрите место аварии Пегаса. Пегасики, 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 пегасики. Ой, господин панда. Милота какая. Купишка, спросишка, сдачка. О, блин, вот таких нам нужно в магазин, серьезно. Купишка, спросишка, сдачка. О, Энби. Королевство мороженого. Да, мне можно Лира называть, просто забыл поменять ник. О, хорошо. Пойду покурю минут на 10. Давай. Думаешь, босс догадается, что я... Что ты что? Что ты что? Подожди! Понятно. О, хлоп по попе. Вы нашли статую бамбу в неприличной позе. На спине статуи висит табличка «Запрещено». И как интересно, если хотите, чтобы люди что-то активно делали, самый действенный и быстрый способ — запретить это. Ах, не пойми неправильно, просто мысли вслух. Клянусь честью Звездного Рыцаря. Уйти. А нельзя это, ну... Шлеп. О, Сьюзи. Привет, добро пожаловать. Я? Белль, ты как раз вовремя. Начальник говорит, что ему нужна твоя помощь. А что именно случилось?
Он хотел, чтобы я передала сообщение устно, так что слушай. Я нашел новый способ поставки чудесных новых устройств. Тебе они точно понравятся. Если поможешь, скоро увидишь их на полках магазина. Ты очень похоже изображаешь начальника. Что от меня требуется? Погоди, я еще не закончила. Но доступ к новым товарам перекрыт, и я потерял связь с человеком, которого отправил туда. Займись этим от моего имени. Подробности пришлю чуть позже. Вот и все. Так он и сказал. Значит, что-то случилось с подпольными поставками амплификаторов в магазине игрушек, и новая партия застряла в каверне. Здесь и правда нужна моя помощь. Хоть я и не знаю точно, что произошло, но кажется, проблема в этих игрушках. Амплификаторах. Это же... Их вы с друзьями собираете. Босс сказал, что поскольку задание не запланированное, кроме обычного вознаграждения, ты получишь от него образец в подарок. Босс надеется, что тебе понравится. Так, неужели речь идет о... Неужели в этой партии? Амплификаторы последней модели оснащены устройством синхронной передачи 4-го поколения. Испускаемый ими ультразвук отлично резонирует с волной активности любого эфирного оружия. Уже можно играть? Да, Арман? Уже можно, она уж сегодня вышла. Можете скачивать, играть. Согласно официальным данным, начальные характеристики оружия в среднем могут вырасти на 44 и 21%, а шансы на выживание обладателя снаряжения поднимаются как минимум на 30%. Энби? А ты здесь откуда? Ой, Сьюзи здесь и работает, она не знает, что амплификаторы — это боевое снаряжение, так что не кричи о них так громко рядом с ней. А? Ультразвук? Оружие? Это характеристики в игре, это фанатский жаргон такой. Как говорят о боевой мощи амплификатора, речь идет всего лишь о его редкости. Вот оно что. Понятно. Тогда фанаты периодически обсуждают рядом с магазином, какой амплификатор круче. Подождите, босс прислал мне сообщение. Просил передать. Похоже, нам попался настоящий знаток, в руках которого игрушка может показать свою силу. Когда товар поступит в продажу, приходи, и я внесу дополнительные модификации. Ух ты, босс сам готов взяться за дело. Спасибо, но я откажусь. Мне и правда хотелось бы приобрести новый амплификатор, но у хитрых зайцев не хватает денег на новую модель, даже если мы все сложимся. Раз так, я тебе помогу. Босс обещал мне подарок, но в моих руках от этой штуки будет мало толку. Лучше отдам ее тебе. Серьезно? Так будет гораздо проще справиться с тем высокоуровневым игроком. А, вы собираетесь встретиться с другими любителями амплификаторов? Не переживайте, с техникой от босса вы с ними легко расправитесь. Немного подождите. Сьюзи входит в магазин некоторое время спустя. Наконец, подаренный образец модифицирован. Вот это амплификатор. А что это такое? Последние модели, полученные в качестве награды за выполненный заказ от владельца магазина игрушек с улучшенной функцией зарядки оружия Энби, которая повышает мощь эффекта. Стряски. Ого, сколько часов в Раст. Я не играла. Да, мне нравится, как он выглядит. Цвет и форма идеально тебе подходит. Он наверняка сослужит тебе хорошую службу. Спасибо тебе и боссу. Я буду беречь его. Теперь, когда у меня есть новый амплификатор, надо его попробовать. Опробовать и попробовать. На вкус. Вводите в меню. Агенты. Снаряжение. Сюда. Экипировать. Экипировать. Установи эксклюзивный амплификатор, чтобы активировать уникальные внешние эффекты во время боя. Его можно еще усилить. Вот сюда. Усилить.
Экипируйте эксклюзивный амплификатор агента, чтобы включить переключатель амплификатора. Если переключатель амплификатора включен в бою, агент получает особые визуальные эффекты. Активированные переключатели амплификатора можно включить и выключить в любое время. Такое чувство, что здесь одни скороговорки. Ну да, не у каждого есть много времени. Но, естественно. Еще удивлена, что любители Раст хотели эту игрушку. Там где-то от 6 до 15 часов в день проводить нужно. О, господи. Это как на работе. Так. Базовая атака. Все, базовая атака увеличилась с 43 где-то до 107. Можно использовать устрашение. Повышает электрический урон на 15%. Если агент с этим предметом наносит врагу урон контратакой после уклонения или помощью в атаке, его генерация энергии повышается на 18% в течение 8 секунд. А это что? Со скоростью света. Ага, это еще у нас недоступно. Так, ладно. Эту штучку мы добавили. Вроде как. Есть тут какие-то навыки. Энби Димара. Красоточка! Красоточка! Усиление навыка. Ага. Снаряжение. Ага, это у нее выбрано. Стоп. Ага, у меня есть вот эта вот девчулька. Она. Угу. Амплификатор или... Короче, Е поставили, окей. Так, интернет. Что-то важное есть в интернете? Так. Вещание, ля-ля-ля, ничего интересного. Так. Больше. Объявление. Тут куча всего. Так, ладно, поехали дальше. Судя по вашим лицам, подарок от босса вам понравился, да? Николь будет очень рада, когда узнает. Она изначально собиралась тратить на амплификаторы только средства из бюджета на психологический комфорт. Вели ей тратить деньги с умом. Скажи ей, что она опять передо мной в долгу. Ладно, я передам ей. Прокси, кроме покупки амплификатора, собиралась заняться еще несколькими делами. Мне пора. Счастливо. Бель, других поручений у нас с начальником нет. Прошу тебя разобраться с поставкой. Подарок мы получили. Пора бы уже сходить в каверну и найти потерявшиеся амплификаторы. Сьюзи не знает о подработке босса, так что надо постараться не проболтаться, говоря с ней о заказе. Да, так, заброшенное место, найди пропавший ящик с амплификатором. Угу. Так, хорошо. Ну да, у меня немного странный вкус, люблю играть в КС, раз в метро анимешку. Да, и вправду странные вкусы. Ну, слушай, я тоже играю в КС, анимешку, во все подобные игры и КС. У меня, если что, второй есть канал по КС, не знаю, знаешь ты или нет. Там стримчики тоже. Обсудить закон связи. Ага. Нормально или вам еще сделать мою вебочку пониже? Там задания просто пишутся. Итак, заказ принят. Отправляешься в каверну? Мы, Прокси, в отличие от многих, можем свободно перемещаться по кавернам. Но нам все еще нужны агенты с боевым опытом, такие как хитрые зайцы, чтобы бороться с эфириалами и другими опасностями. Как обычно, свяжись с доверенными агентами, которые пойдут с тобой. Чтобы вызвать на экран курсор, нажми Alt. Есть такое? Туда.
Выполни поиск сигнал, чтобы ты можешь быстро получить агента или амплификатор. А, Выполнив определенное количество поисков сигнала, можно получить агента на свой выбор. Пока сложновато. Сейчас этот момент сложный, реально. Что происходит? Боевое обучение? Когда Грейс попадает под врагу базовой атакой или атакой в рывке и наносит физический урон, ей дается 1 уровень встряски. Когда количество уровней встряски достигает максимума, при особой атаке или усиленной атаке все уровни встряски расходуются. Выполните базовые атаки, чтобы накапливать встряску. Это что, типа обучение? Но мы как бы уже прошли обучение. О! А вот и девчуля, кстати, моя. У-у-у! Фига она тут бомбит. О, какой-то паренечек. Ой, опасная цель. А. Не знаю, что это было, но мне понравилось. Так. Я могу за них это дело пробовать. Да, ну мне зачем? Так, что мне здесь вообще надо? Поиск сигнала, поиски сигнала, амплификация. Выделенный. Ничего не понимаю сейчас. Магнитная буря альфа. Так, но больше я ничего не могу делать. Ага, что мне делать?
А это что? В рабочем уголке вы можете найти разные приложения для поиска нужных сведений. Справочник прокси содержит разные обучающие материалы. Изучите его, получите награду. Досье партнеров содержит информацию об агентах. В хронике каверн можно посмотреть сведения о событиях и предметах, которые могут встретиться в кавернах. В разделе «Инфосводка» вы можете просмотреть зацепки, полученные в ходе основного сюжета. В архиве Фаэтона можно увидеть врагов, с которыми вы сталкивались в кавернах. Справочник прокси. Так, ладно. Архив Фаэтона. Ага. Станция. Инфосводка, досье партнеров. Чтобы открыть событие доверия, нужно выполнить условия. Получите агента, завершите заказ проблема Энби. Завершите заказ Энби. Окей. Так, диалоги какие-то. Хорошо. Давайте сюда на заказик пойдем. Аутентификация подтверждена. Ля-ля-ля. Хорошо. Так, у нас 2 заказа. Боевые заказы и исследования. Я хочу боевой заказ. Так, логическая катастрофа. Подробности заказа. Место аварии Пегаса. Пегаса. Все, у меня уже нормальные ударения уехали из моей речи. Так, окей. И главные противники. Ага. Так, вперед. Кого берем? Естественно, берем ее. Это довольно опасный заказ, и без подготовки за него лучше не браться. Давай поднимем уровень наших агентов. Агенты? Где? Базовые параметры. Уровень. Используй журнал исследователя, чтобы быстро повысить опыт агента. Тщательно подготовься к сражению. Так, она типа 10 уровня теперь. Отлично. Так, теперь-ка давай его базовые параметры. Давай-ка до 10. Отлично. Что у него по снаряжению? Важно свои вкусы. Мне, к примеру, нравится Warface, Ханкай и слушаю Death Metal классическую музыку. Крутки были? Видимо, нет. Я не понимаю, о чем ты. Видимо, нет. У этого амплификатора и персонажа разные специальности. Эффект моим амплификатором будет применен. Нет, не надо тогда. Так, окей. Так, беру его. Стой, сюда ее беру. И сюда я могу либо вот эту взять, либо ее. Хочу ее. Хочу пока ее взять. Девочку эту. Так, давай-ка ее улучшим. Так, снаряжение. Подходит? Не подходит, ладно. Все, в бой. Что такое крутки, расскажи. Я не успеваю, просто здесь столько информации. Это жесть. Эй, отличная связь, меня слышишь? Ну что ж, приступим к делу.
огромной физической силой и может блокировать урон своими руками? Привет, Алекс. Добро пожаловать. Эта игрушка сегодня вышла. Аниме-РПГ, так сказать, от разработчиков Genshin Impact. Приятного вам просмотра, ребятки. На стрима написано. Да он не про название, он спрашивает же, что это, в общем, за игрушка примерно. Это вот такая вот РПГшка с боевкой. Сведения заявителей, записи расхождения ресурсов, задействованная матчасть. Так. Откуда здесь люди взялись, кстати? Уф, так инфаркт хватить может. Мне показалось, что ты эфириал. Водитель? Пегаса? Так ведь этим заказом мы занимаемся. А ты не знаешь их? Погоди-ка. Неужели? Система опять продублировала заказ? Круто, наверное, вот так прийти на все готовое. Все, водители уже отправили из каверны с первой партией оккупируемых. Наверное, повезли в больницу на медосмотр. Ребята, я уже не могу от этого текста. Ну вот я заполняю этот формуляр. Может, подождешь? Тогда давай вместе обратно. А то у тебя еще другое задание. Ну ладно, тогда вступай себе. Мне тут еще заполнять и заполнять. Лакринчик, тыква, грудинка, грибы. К чему вообще все это? Я ничего не поняла, ну как бы ладно. Ой. Алекс, какие тебе игрушки нравятся? Так, все, мы задание выполнили, получается. Ну, вообще изи было. Изи. Изи. Так, давайте выполним сразу задание на исследование. У нас еще такого не было. Давайте-ка я вместо нее возьму вот эту девчулю горничную. Привет, Александра, но я не Алиса. Играю в соло левелинг. Не знаю такую игрушку. Цель: найди пропавший ящик с амплификатором. Мы прибыли в область, где пропал ящик. Совпадение пока не обнаружено. Давай сперва оглядимся. Система HDD и HDD имеет функцию ускоренного воспроизведения, позволяющую в 2 раза ускорять отображение текста, звуков и анимаций на мониторах. Зажми левую shift, чтобы включить ускоренное воспроизведение. Включить и выключить ускорение можно, нажав на переключатель ускорения сверху. Окей. Опа-на. Так, проложи новый маршрут. Поехали. Оп. Привет, Евгений. Привет, доброго вечерочка. Похоже на Genshin? Так, это от разработчиков Genshin Impact. Вот такие вот дела. Как дела ваши, ребят? Как настроение-ца? Белый, кажется, вот наша цель. Забираем нужное и сразу уходим.
Оу. Мы попали на монстру. Сейчас помахаемся. Доставай свою пушечку. Или две. Поехали. О, кстати, на shift могу тоже уклоняться. Отлично. Говорил про соло левелинг. Я не знаю, что это за игрушка. А, похоже на Genshin Impact. Вот в чем-то. Ну, я в любом случае, я не знаю, что за соло левелинг. Может, в чате знает кто-то. Настроенный армуль, отлично. Как твои дела? Сколько не виделись уже, можно сказать. Не почти недельку, половину недельки не виделись. О, хорошо. Так, давай на кнопку. Угу. О, отлично. Это что такое? Кажется, эта штука переключает пути. Ага. Стоит оставить в нажатом положении. Есть что-нибудь тяжелое? Вот это что-то тяжелое надо будет посмотреть. Белли, мы не можем. Что? Ага. Но если я ухожу с этой кнопки вниз, она переключается. Значит, нам что-то надо тяжелое. Вот это вот взять. Окей. Это брошенные стройматериалы. Ими можно прижать кнопку, меняющую направление пути. Толкай их, только не до самого края. Поднятие уровня в одиночку, если по-русски. Но то, что ты перевел название, все равно не меняет факта, что я без понятия, что это за игра. Вот так вот. Оп, отлично. Смекалка сработала. А что за сюжет игры? Геракл, сложно тебе сказать. Тут слишком много слов, которые выдуманы, которые читаются кое-как, и поэтому сложно объяснить сюжет игры. Чатик, вы можете объяснить сюжет игры? Я бы скорее сказала, что здесь есть несколько банд, которые выполняют поручения. Мы и являемся бандой, которая берет всякие поручения за денежку. Но мы нанимаем для этого работников, чтобы они выполняли это. И есть каверны. Каверны — это такие области, где находятся враги. В основном задания все там находятся. Поэтому задание происходит все в тех местах, кавернах. Наступает решающий момент этого заказа. Если вы продолжите, то не сможете больше свободно исследовать территорию. Хотите продолжить? Продолжить. Сложно, Геракл, сложно. Это пояснить. Новая опасность. Атакую ее, когда будете в закрытом состоянии. Как только ядро загорается, убегайте. Окей. Осторожно, враги. О!
Так, уровень интернета повысился. Окейушки. Ты быстро справилась с заказами. Отличная работа, Белли. Подойди и расскажи об этом Сьюзи, генералу Чопу. Так, отлично. Заказики мы сделали. Пошлите, расскажем это дело. Так, уровень интернета. О, получить. Угу. О, это можно обменивать. Так, ладно, не будем пока трогать это. Просто подтвердить. Друзья в интернете. Изменить день рождения. Ладно, это потом. Это, скорее всего, можно самостоятельно добавить свои данные. Играла раньше в Геншин, скучно стало. Ой, да как? Она ж классная. Ну, естественно, на любителя. Бель, ты здесь, садись. Лапшичная снова открылась. Так, курьер цел и невредим. Кстати, не успела ты уйти в каверну, как мне позвонили из Пегаса. Оказывается, водителя вывел из каверны кто-то из ассоциации. Я как услышал, сразу подумал, ну вот, проблема решена, а я тебя с братом в каверну отправил. Предусмотрительность еще никому не повредила. Да уж, Бель, на тебя можно положиться. В общем, я решил, как вернешься из каверны, угощу тебя как следует. Раз уж все продукты у меня и водитель тоже вернулся, могу теперь спокойно варить лапшу. Что хочешь попробовать? Сегодня выложусь по полной, чтобы угостить тебя моим фирменным блюдом. Слишком много фарма там. Ну, слушай, в любой, по сути, ММОшке, РПГшке всегда много фарма. А тот же... Нет. Ну, можно сказать про Elden Ring. Там очень много, естественно, ресурсов, но я еще там, по сути, ничего не крафтила. В это еще не углублялась. Съев лапшу, вы получаете положительный эффект, который поможет вам в следующих 3 боях в каверне. После прохождения одного боя эффект может быть обновлен. Для этого нужно сесть другую лапшу. Эффекты усиления вы можете посмотреть в интерфейсе лапшичной и боевом интерфейсе. Так. Ага, вот получается справа у нас монетки 128 тысяч. И лапша с овощами. Можем купить лапшу. Мгм. Какая красота, блин, теперь сейчас кушать захочется. Так, получен эффект силы атаки плюс 30, до параметр плюс хп. Эффект действует на протяжении 3 боев, класс. Недорого еще. Да, еще диалоги беспонтовые. Но, насколько помню, там, да, много диалогов и не очень интересные. Есть такой момент. По сути, это во всех РПГшках, знаешь, вот эти побочные задания неинтересные, скучные, только сюжет читаешь обычно. Бель, вопрос решен? Да, можешь начальнику сообщить. Отлично, пойду скажу начальнику, подожди тут секундочку. Сьюзи воодушевленно скрывается в магазине и уже вскоре возвращается с радостной улыбкой. Начальник очень признателен за помощь и просил передать от него благодарность. Вот и я передаю. Отлично. Я знал. Вот ошибка. Сьюзи, это она девочка. Я знал. Я знала, что тебе с братом можно доверять. Новое устройство вскоре появится на полках. Я всегда с радостью помогу вам обоим в покупке нового устройства или продаже старого. Я еще не закончила. Заходите в магазин в любое время. Эта девчонка вам покажет, что к чему. Кстати,
Хочу по секрету спросить тебя, Бель, насчет того амплификатора, который подарил вам босс. Вы ведь отдали его той милой девушке для ее снаряжения? Сражения? Мы себя выдали? Спокойно, нужно посмотреть, что будет дальше. Ну, я имею в виду сражение против других коллекционеров. И каков итог? Победа? И я и не сомневалась. Раз босс помог с модификациями, это точно лучшая игрушка. Игрушки из нашего магазинчика никогда не проигрывают. Бель, тебя заинтересовали наши новинки? Хочешь зайти в магазин посмотреть? Чем раньше увидишь, тем раньше купишь. Если не хочешь покупать, можешь просто посмотреть. Я буду ждать тебя в магазине. В магазине игрушек вы можете за соответствующие материалы купить амплификаторы, увеличивающие боевые показатели агентов, которые, кроме того, здесь можно разбирать амплификаторы, чтобы получить соответствующие материалы. Ну, поехали. Каталог. Магнитная буря. А, вот здесь по классам, кстати, нарисовано, что кому подходит. Игра какого года? А, ты у него спрашиваешь? Пароварка. Ребят, хотите пароварку? Но я все равно ничего здесь не могу купить почти. Кстати, поддержка. Давайте куплю поддержку. У меня девчуля с розовыми волосами поддержка. Пожалуйста, ответь что-нибудь, когда получишь сообщение. Это братик! Братик! Как быстро. Вижу, ты уже повстречалась со всеми соседями. Ты всегда так долго отвечаешь на мои сообщения. Я уже собирался тебя искать. Что-то срочное? Нужно что-то купить домой? Нет, я только что получил сообщение от Николь. Она и другие скоро придут. Возвращайся, когда закончишь. Кстати, с новой учетной записью какие-то проблемы. Загляни-ка, когда будет минутка. Окей. А что случилось? Блокнот разблокирован. Здесь можно посмотреть задания, которые необходимо выполнить для испытания. Ага. Сначала придумай, как пройти это задание испытания. Задание испытания? Отправляйтесь в водопад за лапшой. Угу. Улучшите агента до 10 уровня. Угу. Выполните по одному заказу на исследование и бой. Окей. Улучшите амплификатор до 10 уровня. Ага. Вы отправляйтесь. Это все. И тут осталось у нас выполните заказ главной линии Прокси и Заяц. О, у нас последнее там задание. Тут еще ежедневное будет, походу. Так. Что случилось? Давай-ка я ей хочу амплификатор поставить. По-моему, вот этот. Поддержка. После запуска усиленной особой атаки или цепочки атак контрольной аномалии и знания аномалий всех членов отряда повышается на 10. Экипировать. Отличненько. Базовая атака, восстановление энергии. Усилить. Отличненько. Теперь атака просто бешеная, на самом деле, у нее. Так, а это у нас какая-то аномалия. Но у меня таких нету с аномалией. Почему здесь не пишется? Аномалии они или не аномалии? Ага, вот так прощелкать надо. Окей.
Бель, ты здесь? Николь говорит, у нее есть наводка на сейф. Она уже идет сюда. Это не простой заказ. Все собраны материалы в рабочем уголке. Можешь обращаться к ним в любой момент. В общем, если ты готова, отправимся на парковку и подождем Николь. Давай-ка. Я сейчас загляну в рабочий уголок. Посмотрю, что у нас тут есть. Так, рывочки. Да, мы это знаем. Уклонение контратаки. Угу. Вот она помощь. Идеальная помощь. Вот ты где. Мы выяснили, где находится сейф. А что с твоим заданием? Ты про флешку? Данные восстановлены. Как ты и думала, на ней записан пароль от сейфа. Итак, ребята, благодаря прокси мы завершили все приготовления. Настало время сделать следующий шаг. Энби, изложи план. Хорошо, пожалуйста, взгляните на карту Нью-Эриду. План таков: войти в каверну Крит, победить Долахана, Эфириала высшего уровня и вернуть сейф. И это все? Да, а что? С картой что? Николь сказала, что надо показать, что мы профессионалы. Нельзя ударить лицом в грязь перед партнерами. Иначе с ними будет тяжело торговать. Опять слишком много болтаешь. Билли, а ты куда смотришь? Я не виноват, откуда мне было знать, что Энби считает профессиональным собранием. Вот почему она столько детективов перед встречей смотрела. Мы вас все еще слышим. В общем, как Энби и сказала, цель проста — найти и забрать сейф. Поскольку с другого способа наблюдать за ситуацией в реальном времени снаружи нет, нам нужна будет ваша помощь в каверне. Так, найти сейф в заброшенном метро. Поехали. Ребят, как у вас сегодня погодочка? Ой. Что он делает? Что он делает? Вы видели, он бегал? Вы видели? Он бегал. Он дверь открыл, походу. Так, основная линия. Так, прокси заяц, вперед. Ага, только я хочу, наверное, ее. Я хочу просто попробовать новую девчульку. Но я ей поставила новый эфир. Или как он там? Давай тогда ее заменю на нее. И сейчас ее покачаю чуть-чуть. Все, больше нельзя. Интернет нужен, окей. Так, ага. Навыки. Что у нас с навыками? Например, усилий навык. Зачистка. Усиление. Что для усиления нужно? Какие-то базовые физические щит. Окей, у нас его нету с тобой. Окей, ладно, у нас этого нету, ребятки. Давайте ее возьмем. И поехали. Так, мы вошли в каверну, а теперь давайте искать мой сейф.
Кстати, о птичках, босс. А кто тебе вообще подсказал местонахождение сейфа? Секрет фирмы. Думаете, я вот так просто возьму и расскажу? Ну, пожалуй, я могу поделиться маленьким секретом, раз уж мы на одной стороне. Я тебя внимательно слушаю. Я удивлен, что ты ее даже не подразнила. Это потому, что ты знаешь, что в такие моменты ее легко задеть? Что? Вы вообще о чем? Ну, это было очень легко. У меня есть знакомые в ассоциации, и так вышло, что у них оказались данные о плановых наблюдательных миссиях и эфирных ресурсах в этой каверне. Я сделала им предложение, от которого они не смогли отказаться, и попросила помочь сопоставить данные о последних 2 мутациях. Чтобы найти сейф, понадобилось всего лишь установить разницу радиусов. Ого, Николя, а ты хороша! Поставить данные о последних 2 мутациях, чтобы найти сейф, понадобилось всего лишь установить разницу радиусов. И Николь хороша. А зачем вы повторяете уже сказанное? Рокси? Уснула ты, что ли? Разве нам не пора? Я-то, может, и знаю, где находится сейф в пределах каверны, а вот как тут добраться, уже твоя забота. Так. Я думала, у нас будут бои. Сначала пройди сюда, отсюда мы продолжим путь дальше. Впереди есть враги. О, это я люблю. Будьте осторожны, ребята. Сейчас помахаемся, поехали. Ого! Вот это горничная! Вот это отжигает! Вы посмотрите на нее! Ой-ой-ой, ее тоже жгут. Что она делает? Она просто их распиливает. Меняемся. Давай-ка их в черный кружок. О, ты жирненький такой, кстати. Ой, ой. Так, надо девчулю использовать. У нее накопилась энергия. Так, пока он горит, я лучше к нему подходить не буду. Как-то опасненько. Оп. О! Да. Ёшкин, матрёшкин! Так, у всех суперспособность есть. А будет что-то посложнее как-то? Как-то легко. Воздух здесь словно бы стал плотнее. Ага, на моих визуальных датчиках разрешение тоже упало. Значит, мы уже... Верно, Прокси? А, да, все верно. Фейтон, вы ни слова не услышали, да? Вы словно не в себе с тех самых пор, как мы вошли в каверну. Так значит, вы относитесь к постоянным клиентам. Вайс, ты меня слышишь? Соединение с HDD нестабильно. Я тебя слышу. Так, посмотрим.
Странно. Бэкэнд HDD выдает сообщение об ошибке. Подожди немного, я синхронизирую и попробую провести отладку. Директор, вы точно хотите продолжить? Ребята, осторожно, активность эфира повлияла на наш сигнал HDD. Держитесь. Слышали? Тоже какие-то эти в звуках помехи. Я уж подумала, у меня что-то случилось. Зачем так делать? Страшно. Подключение не стабильно. Попытка переподключиться. Белый шум. Погоди-ка, кажется, наша цель переместилась. Не станут же монстры стоять и ждать нас? Странно, что какой-то сбой в системе? Может, монитор барахлит? Минутку, я сейчас подрегулирую HDD. Переключаюсь на запасной монитор. Масштабирую. Ну, вот, готово. Николь, как у вас дела? Николь, Энби, Билли. Энби покидает отряд. Билли покидает отряд. Николь покидает отряд. Что случилось? Что? Белль, почему ты отключилась? Я не отключалась, меня выкинуло. Связь между HDD и каверной была прервана. Начинай отладку сейчас же. Да. Это бесполезно. Я все перепробовала, но не могу восстановить подключение. Странно, каверна не должна была так легко влиять на HDD. Главная беда — Николь и остальные. Без HDD мы не можем связаться с ними в каверне. Ни морковки, ни прокси. Если они слишком долго пробудут в каверне, то заразятся, даже несмотря на свою хорошую устойчивость. Можно попробовать еще кое-что. Перезагрузиться! Знаешь, ведь как говорят, если выключить, снова включить, можно починить что угодно. Белли, ты разве не выключила систему? Почему экран еще включен? Я знаю, что происходит у вас. Значит, проблема с подключением. Не на нашей стороне. Наконец-то догадались. Фейтон. Их чпокнули. О, так это все, на что способен знаменитый прокси Фейтон. Как вы видите, система теперь подчиняется мне. Кто ты? Вы не в том положении, чтобы задавать вопросы. Требование у меня простое. Вот, от сейфа. Мы не можем позволить ему завладеть HDD. Нужно вернуть контроль над системой. Эй, не думай, что разыграв слабость, можешь меня перехитрить, незаметно перехватить контроль. Не трать силы, скажи мне код. Мое терпение на исходе. Можешь повторять сколько угодно. Мы не можем дать тебе то, о чем ничего не знаем. Неправильный ответ. Уф, значит, решили в дурачков поиграть. Придется освежить вам память. Кажется, это устройство очень важно для вас обоих. Стой, он пытается... Что ты делаешь? Это наказание за ложь. Системное уведомление, идет процесс форматирования базы данных. Форматирование базы данных завершено. Плохо дело. Спасти базу данных. Альфа не получится. И теперь ясно. Пора нажать, и все, чем вы так гордитесь, превратится в ничтожную последовательность единиц нолей. Пока что я не буду удалять все, но помните, ваша судьба в моих руках. Ваши клиенты не с тем связались. Решили взять то, что трогать не стоило. Сейф. Я знаю, что вы достали пароль с флешки Сильвера. Так что хорошенько обдумай свой ответ. Ну какой же он... Кстати, о клиентах. Сейчас они бесцельно блуждают по каверне. Кстати, у меня тут есть интересная запись. Возможно, после этого видео вы передумаете. Вот, Фейтон, это для вас. Оставлю вам доступ к сохранению видео. Можете просто
воспроизвести его на другом устройстве. И поторопитесь. На другом устройстве? Но у нас нет. Точно, телевизор. Хорошо, я перепишу видео на кассету. О, теперь мы играем за красавчика. Давай-ка. Как нас не вовремя взломали. Что будем делать? Что им от нас нужно? Может, это как-то связано с Николь, может, это как-то связано с заказом. Ну, естественно, раз она хочет сейф и пароль от него. Давай срочно свяжемся с Николь. Надо немедленно узнать, что прислал тот парень. Экран загорается, на нем начинает проигрываться видео, присланное загадочным хакером. Вы видите 3 знакомые фигуры. Сторонние! Сзади еще подходят. Сбоку. Эй, мы точно туда идем? Эй, что с директором? Ходит туда-сюда, на врагов не обращает внимания. Прокси! Может злиться из-за того, что Николь торговалась насчет аванса? Серьезно, только из-за этого? Нет, конечно! Странно, с тех пор, как мы вышли в каверну, нас как будто вообще никто не ведет. Может, снаружи что-то случилось? Эй, у тебя все норма? Только не туда! Остановите их! Защитите Прокси! Прокси, черт возьми, что с тобой происходит? Ой-ой-ой-ой. Да, Геракл мне зашла. Только не нравится, что озвучки нету. Но я думаю, ее допилят потом. Мне нравится. Мне боевка нравится очень сильно. Это скорее больше всего мне нравится в этой игре. Я люблю такие боевки. На телеэкране тем временем хитрые зайцы продолжают прятаться от врагов. А вам как, ребят, игрушка? Фериалы до сих пор тут. Рема как хозяин нашей квартиры, когда нам надо вносить оплату. Ну все, таймер дотикал. Мы в каверне торчим уже в 4 раза дольше рекомендованного срока. Если не выйдешь на связь в ближайшее время, об оплате забудь. Прячьтесь. Привет, Илья. Приветик, как ты? Что? Монстры вернулись? Это не эфириалы. Впереди отряд исследователей каверн. Ну, конечно, исследователи. Стоп, исследователи? Босс, мы спасены. Они же из ассоциации. У них есть морковка. Можем обратиться к ним за помощью, и они нас выведут. Не дури, я разве не видишь, что с ними сабизовцы? А мы рейдеры каверн. Даже если они нам помогут, нас сразу арестуют на выходе. Возможно, если бы речь шла только о нас. Но сейчас... Забыла? По правилам Собеза, если сообщить им о Прокси, они снимут с себя все обвинения. Учитывая, до чего у нас дошло, предложение Билли резонное. Сдадим властям Прокси, чтобы выбраться, или так и будем бесцельно склоняться и ждать, пока Бамбу не придет в себя. Ладно, босс, выбирать тебе, как скажешь. Так мы и поступим. Ребят, нам решать. Боевка помягче, чем Элден Ринг. Ты чё, не сравнивай, это разные жанры. Это обычная РПГшка. Хватит болтать, здесь оставаться нельзя. Идем. А то
Соус-лайк. Как бы, не сравнивай. Совершенно не сравнивай это. Что новенького, Илья? Как тебе игрушечка? М? Фанатик ты? Аниме или нет? Так, сейчас, секунду. Приветик, Алекс Плей. Поехали. Надо же, как трогательно. Прокси и рейдеры, подобно волкам, ворующим, прибыли с каверн за спиной ассоциации следователей. От жадности разные группировки вечно устраивают между собой грызню. А они, чтобы защитить тайну твоей личности, даже отказались от шанса сбежать. Увы, спасенные, кажется, не собираются возвращать должок. Хватит, мне все ясно. Ладно, я скажу тебе код. Хватит. Мне все ясно. Я отдам тебе код. А, стой, ты что? Мне очень жаль, код удален. Мне нужен доступ к системе, чтобы передать тебе код. Я еще могу отдать тебе код, но для этого мне нужен доступ к системе. Торговаться со мной пытаешься? Вижу, что урок так и не усвоен. Не паникуй. Мы восстановили пароль с помощью вычислительных мощностей прокси-сети. В сети есть копия. Мы можем достать ее, если вернешь нам доступ к системе. Ни за что. Прокси и рейдерам верить нельзя. И Фаэтону в том числе. Я знаю, ты просто хочешь вернуть контроль. Что? Стой. Что за копия в прокси-сети? Дай мне доступ к интернету, и я достану пароль от сейфа самостоятельно. Нет. Эй, отвечай. И еще кое-что. Прокси-сеть — это основа бизнеса прокси. Потеряешь доступ к ней и больше никогда не докажешь, что Фаэтон вообще существовал. Чтобы спасти тех, кто отправился в каверну, вам нужно действовать быстро. Если они проведут там слишком много времени, то превратятся в монстров. Если мы дадим тебе аккаунт от прокси-сети, то что потом? Ты испортишь нашу систему, и кто их спасет? Обещаю, я их спасу. Как там говорится? За неимением выбора придется довериться мне. Ну, слушайте, у этого Хацкера тоже неимение выбора. Без нас он не попадет в эту сеть и пароль. Ему тоже надо нам довериться. Хорошо, я дам тебе шанс прокси-аккаунт. Наш прокси. Но если не сдержишь слова, то дорого за это заплатишь. Зря. Как дела, Алекс? Вы передали даже исходный код страницы аутентификации. Отлично. Кажется, вы и правда сдались. Мы хотим задать вопрос. Раз вы согласились сотрудничать, спрашивайте. У меня хорошее настроение. Что там такое важное в этом сейфе? Там то, что вам никогда не достанется. Но почему бы и не приоткрыть завесу тайны? Вы знаете, что каверны постоянно меняются. Морковки помогают найти выход, обрабатывая огромное количество данных каверн. Но оборудование накапливает ошибки, и временами его калибруют с помощью исходного набора данных. Единственной копии розетских данных, находящейся в руках правителей города. Содержимое сейфа сравнимо с розетскими данными, с ними можно свободно входить и выходить из каверны. Если это и правда, вторая копия розетских данных для властей, она наверняка очень важна. Если с ней не разобраться, это может пошатнуть устои Нью-Эриду, но вас это не касается. Ладно, хватит болтать. Говори, где код? Удалось активировать сертификацию прокси? Да. Тогда я задам последний вопрос. На самом деле последний. О, только не пойми меня неправильно, мы с тобой не друзья, так что не испытывай удачу. Так вот вопрос. Раз уж ты такой крутой Хацкер, почему бы тебе просто не украсть пароль от нашей системы? Ты уже знаешь, что копия пароля хранится в прокси-сети. Так почему бы тебе не кряк ее и не выкрасть пароль? Что?
Предупреждаю, не провоцируй меня. Он не может это сделать. А то я забуду о своем обещании. А теперь мне кажется, что никакой ты не Кацкер. Кацкер бы не ограничился захватом контроля над нашей системой. Вместо дальнейшего плакания компьютера тебе пришло в голову шантажировать нас безопасностью Николь и остальных, как какой-то вымогатель. Ребят, не читайте слова, потому что не хочу триггерить YouTube, окей? Это не очень хорошие слова. Так, продолжить глумиться над Кацкером, попробовать запугать Кацкера. Давай. Предупреждаю, ты уже совершила одну большую ошибку. Фатальную ошибку. Хватит, просто скажи, где резервная копия. Не волнуйся, таинственный Кацкер. Мы помогаем тебе. А теперь прислушайся. Нет ли рядом звука сирен? Что вы сделали? Всего лишь исполнили долг примерных граждан Нью-Эриду. Выборы не за горами, и городская администрация просит жителей сообщать о любых опасных лицах вроде прокси и рейдеров каверн. Даже горячую линию открыли. Отвечайте, что вы сделали? Если желаешь знать подробности, я просто позвонил в службу общественной безопасности и проинформировал их о кое-каком аккаунте в интернете. Ох, ясно. Вот значит как. Вы меня подставили. Пожертвовали вашим статусом Фаэтона, чтобы обмануть меня. Нет, ты ошибаешься. Мы отказываемся не от своей личности, а только от учетной записи. Это еще не конец. Вы заплатите за это. Мы справились. Теперь у нас есть полный контроль на HDD. Отличная работа, братец. И ты молодец. Знаешь, у тебя неплохой актерский талант. Кто поговорил? Ты вдруг предложила дать Кацкеру пароль. Не боялась, что я не пойму? Что ты скажешь? Мы же и Фаэтон, в конце концов. Отлично, связь восстановлена. Давай вытаскивать Николь и остальных. Видите, справились. Так, переподключитесь. Давайте-ка вернем зайчиков. Фух, быстро подключи HD и иди спасать Николь с остальными. Так, да, система снова работает, но мне все-таки нужно подключиться к Эосу. Подключаемся вручную, Николь и остальные ждут. Переместите ящики с данными к цели. Отлично. Отлично, теперь мы можем поймать сигнал локальных данных. Внешнее соединение активировано. Готово, система HDD переподключена. Отлично, сигнал Николь и остальных снова появился. Идем к ним. Ау, я мутировала в чудовище. Ар-ар-ар-ар. Энби, не кусайся, у тебя будут болеть зубки. Прости, я хотела подбодрить Николь. Кажется, у меня это плохо получается. Но ты права. Мы провели в каверне уже много времени. Наша устойчивость к эфиру может лишь замедлить неизбежное превращение. Ох, совсем на меня не похоже. Хитрым зайцам нет дела ни до чего, кроме денег. Плевать на всех. Вот мой девиз. Значит, не такая ты уж и бессердечная, значит, ты хорошая, просто скрываешь это. Хорошая? А? Умереть в каверне, только чтобы меня считали хорошей? Глупее не придумать. Поздновато кричать не могла ли изобразить более радостный крик? Прокси, это и вправду вы! Прости, что заставили ждать. Мы в сети уже некоторое время. Энби и Билли так шумели, а ты расчувствовалась и ничего не заметила. Значит, вы все слышали. Так приятно видеть тебя настоящую, Николь.
Это совсем не я. Хватит чушь нести, нам нужно вернуть сейф. Так, вступает. Сигнал сейфа идет отсюда. Хорошо, продолжаем выполнять заказ. Я хочу вот сюда, но сначала тогда мы будем махаться с ними. Надо забрать там плюшку эту. О! Привет! Спасибо за лайк. Привет. Вы успеваете что-либо понимать? Где у нас Шерон, переводчик с арабского? Без понятия. О, плюшки забрали. Закрыто. Открыто. Ох ты, господи, боже мой. Божечки. Вот так вот тебя, пилочкой для ногтей. Давай. Фига чего? Своей бензопилой. Ай. Жаль, боевки так мало. Мне ну так нравится. Так вот оно как. Так вы оборвали с нами связи того, что вашу систему киц-киц-киц-киц-каткер? То есть попытки Николь торговаться тут ни при чем. Может, я и прокси, но у меня все еще есть сострадание. Можно было выручить и больше? Что, хотите сказать, я могла заработать больше? Энби, приглашай болтать. Значит, Прокси считает, что с флешкой, куда записан пароль, не все ладно. Думаешь, Кацкер с ее помощью вас отследил? Мы провели HDD на безопасность, проверили. И это самый правдоподобный вариант. Если это действительно так, значит, красные клыки загробастали сейф не для себя. Они работают на кого-то еще. Как и мы. Не вмешивайся, Прокси. Мы бы оказались на линии огня. Хвала звездам, что у нас есть ты, директор, самый надежный партнер, прямо как компаньон звездных рыцарей, метеоритный пес.
Это ты меня с собакой обзываешь, Билли? И погоди секундочку, директор, я совсем не это имел в виду. Судя по размеру вознаграждения, я решила, что надо просто стащить какую-то ерундовину. А оказывается, кому-то захотелось сунуть свой нос в чужие дела. В жизни больше ни одному посреднику не поверю. Брошу это делать, как только вернемся, и сдеру с посредника двойную стоимость. Николь, я бы советовала ускорить поиски. Мы почти исчерпали запасы устойчивости к эфиру в данной каверне. Если мы и дальше будем терять силы под действием эфира, боюсь, мы не сможем выйти целыми и невредимыми из неприятностей, в которые можем попасть в поисках сейфа. Неприятности? Типа того парня из банды Красные Клыки, который превратился в филиалы высшего уровня? Ага, наверняка этот Дюлахан до сих пор ищет нас по всей каверне. Энби права, нужно определить это, опередить это чудовище, найти сейф как можно скорее. Я уже чувствую, как можно скорее нам нужно будет сделать перерывчик. На самом-то деле. Давайте сейчас, ребята, сделаем перерывчик, окейшки. Сейчас 2-минутный и приду.
Так, нет тут, ребята. Ишь, разошлись. Ух, все, я полна сил, можно продолжать. Мороженое поедим. Во, приятно, кстати, вам. Я тоже не против мороженого. Всё, поехали. Идем. Так, что уже все. Давай, Прокси, веди нас к цели. Впереди обнаружен разлом каверны. Предложение. Спуститься на уровень ниже. Будьте осторожны во время спуска. Сигнал сейфа исходит из точки прямо под нами. Нужно добраться туда раньше Дюлахане. Кажется, у Билли возникли вопросы. Ответить? Директор, где там сейф находится? Разломы каверны — проявление пространственных искажений в кавернах. В результате этих искажений в кавернах постоянно появляются новые области. Каверны бесконечно расширяются, и это в высшей степени осложняет навигацию. Судя по моим данным, разлом ведет в область каверны уровнем ниже. Как только войдете в разлом, приготовьтесь к падению. Здесь может быть непросто. В порядке, мы опытные рейдеры в кавернах. Точно. Я делаю это далеко не в первый раз, но легче так и не становится. Как правило, мы суемся в разломы только в самом крайнем случае. Сейчас как раз такой. Значит, сейф там? Так, помедленнее. Сначала осмотрите вокруг. Ты у нас профи? Так что действуй. Где мы? Где мы? Где мы? А. Это что такое? Ну, вроде все норм. Ага, вот это надо исследовать. О, получен симптом заражения. Вирус кристаллизации. Множитель уязвимости при оглушении врагов уменьшается, но при этом снижает сопротивление накоплению аномалий атрибута. В неприметном темном уголке вы обнаруживаете эфирные капли. Это природное лекарственное средство образуется из конденсированного эфира. Считается, что эфирные капли безвредны и нетоксичны. Пусть Эо соберет и переработает капли, пока они не испарились. Так, восстановить всем членам отряда 100% от максимума хп. Собрать эфирные капли. Давай соберем. У меня пока там все хорошо в этом плане. Угу. Вот это что, мне интересно. Заражение. Прикольно. У нас 50 хп. Наступает решающий момент этого заказа. Если вы проложите, то сможете больше свободно исследовать. Так, поехали. Нам везет сегодня! Это мой сейф! Бамбу, беги!
Нашла. Нам сегодня везет. Это мой сейф. Проклятие, никак ты нас в покое не оставишь. Эти эфириалы в ярости, осторожно. Николь в ярости. О, да. Наконец-то какой-то сложный босс, серьезно. Где надо попотеть. Изи. Можно еще посложнее? Наконец-то! Наконец-то! Нашла тебя! Бильк? Я не хочу портить тебе веселье, но праздновать еще рановато. Николь, можешь успокоиться и послушать? Это все тот чертов Кацкер. Все данные, что я заготовила, удалены. Выходит, нам не выбраться? Мы потратили столько сил, чтобы сюда попасть, и теперь не выберемся. Не думала, что все так закончится. Черт, это нечестно. Я даже не успел сходить на свидание с Моникой. Но жизнь прожил неплохую. Успокойся, мы что-нибудь придумаем. Не нужно разводить драму, у меня есть другое решение, если Николь одобрит. Я согласна. Не рановато соглашаться. Загадочный человек, клякнувший нашу систему, сказал, что в сейфе находится что-то похожее на розетские данные, и их можно использовать, чтобы перемещаться по кавернам. Если это правда, мы могли бы использовать их, чтобы выбраться из каверны. Но мне нужно твое разрешение, чтобы его открыть. Ну, я уже согласилась. Ты уверена, что ты скажешь клиенту? Ты уверена, что ты скажешь клиенту? Это вопрос жизни и смерти. К тому же, если я не выберусь, кто принесет ему сейф? Открывай уже. Ты уже знаешь код, да? Да, знаю. Но я не знаю, что там внутри. Если мы силой получим доступ к данным... Стой! Я кое-чего не понимаю. Зачем было рисковать возвращаться нас спасать, если ты все равно на самом деле вне каверны? Ты ведь могла просто уйти. Что ты задумала? Энби! Какой странный вопрос. Я ваша прокси. Я обещала вас вытащить, вот и вытащу. А если у меня ничего не выйдет, система HDD автоматически разместит заказ на ваше спасение в интернете. Если это случится, я... Не волнуйся, что бы ни случилось, мы вернемся в магазин и спасем тебя. Ха, говори, что ты хочешь, скидки не будет.
Повесил мяту, теперь отдыхаю. Ты все это время развешивал? Ничего себе. Видимо, много ее. Привет, Виталий. Приветики, как твои дела? You're scaring me. Wake up. Условия использования. Предоставление доступа другим лицам запрещено. Не может передаться каким-либо образом. Директор, получилось! Мы выбрались! При необходимости вы соглашаетесь предоставить полный доступ для защиты общих интересов вас и данной сущности. Банбу весь дрожит. Нужно вернуться в видеопрокат и посмотреть, что происходит. Как громко. Что это? Согласны ли вы с... Давай, Рыжик. Соберись. Еще пару часиков. Щечки в боевой ревен. Вперед. Навстречу непонятно чему. Теперь я точно не выдержу пару часиков. Дима. Можно было как-то потише это сделать? Пожалуйста! Пожалуйста, зачем так громко? Любишь же ты кричать, Ваня, господи боже. Спасибо огромное, спасибо. Они мне и так в боевом режиме, видишь, как они стараются столько текста читать и не кричать. Ой, боже мой. Ох, спасибо тебе огромное, Дима. Спасибо. Я прям расслабилась. Прям поймала дзен. Огромный. Спасибо. Спасибо, Димочку. Виталий, у меня все хорошо. Все нормально. О, да. О, конечно. Он взял корм, положил его на пылесос, робот-пылесос, и на нем кушает. Тем более, это не его корм. Это не твой корм. Зараза мелкая. Так можно без сердца остаться. Так можно вне сердца остаться. Голова гудит от информации. Мне нехорошо. Рафаэль. Сейчас тут бои будут у меня происходить. Он ворует не свой корм, который ему нельзя. Так. Согласна. Лицензионное соглашение подписано. Приятного использования. Ну, примерно так всегда происходит, да? Вместе мы сделаем Нью-Эриду. Тем временем в пригороде Нью-Эриду. Ничего себе, один ключ уже активирован. Правда? Какой? Гость синий Юкай? Нет, фея. Ой, как интересно. Видеопрокат, ля-ля-ля. О, ты наконец очнулась. Я все вижу. Я все вижу. Провоцирует. Я тоже, меня вчера в угол поставили. Кто? Что ты натворил? Лучше расскажи. Лучше расскажи, за что. Рафаэль или оригинально? Угу. Сейчас лежит перед кормом, пытается попасть в тот момент, когда я не буду за ним смотреть. Это не его корм, ему нельзя этот корм. Не волнуйся, теперь ты в безопасности. Все хорошо. Что с чипом с данными? Где Николя и остальные? Как нам удалось вернуться? Как мне удалось?
Где чип с данными? Где Николь остальные? И, кстати, как мне удалось вернуться? Не нервничай. Ты только что очнулась и пока приходишь в себя. Я все тебе объясню, но сначала расскажи, что случилось после того, как ты считала данные с чипа. Вы описываете странный и болезненный телепатический контакт. Похоже на ночной кошмар или сцену из фильма. Ясно. Теперь я расскажу, как все выглядело с моей стороны. После того, как ты получила доступ к данным, Банбу вышел из-под контроля. Он искрил и мигал, словно сцена в клубе 404 Live. Возможно, от перенапряжения. Мы уже подумали, что спасательная операция провалилась, но внезапно Банбу начал двигаться и доставил всех к выходу. Все это время только дергалась и бормотала что-то себе под нос. Звучит пугающе. Звучит пугающе. Это не просто звучит страшновато. Я чуть с ума не сошел от беспокойства за тебя. Я не знал, что делать, но тут подоспела Николь и остальные вместе с каким-то таинственным доктором. Наверное, их знакомый. Они-то и вытащили тебя из HDD. Хитрые зайцы отправились выяснить, в чем дело. Хорошие новости. Она полностью оплатила счет. Правда, часть денег ушла на лечение и починку Банбу. Но я еще не рассказал плохие новости. Загляни на компьютер, только подготовься морально. Зашел в неизвестный чат, а модер, забаненный мной. Месть прошла. А модер, забаненный мной? В смысле, то есть на моем канале? Забаненный? Тебе надо зеркало к столу поставить, чтобы по бокам смотреть. Кстати, ну нет, по бокам не получится. Я ж не по бокам присмотрю, а вниз. Вниз. Мне тогда нужно зеркала вот тут наверх повыше, чтобы посмотреть, что там внизу происходит. Хорошая идея, Виталий. Рыжик, покажи нам Рафика. Не. Не, он только что лег спать, я не буду его трогать. А то если он начнет беситься, бегать, это будет еще больше кошмар, он пока отдыхает. И давайте в тот момент, когда он уже будет шебутной, и все. Рыжик не знает, что ты не только у нее модер. Ну, естественно, я ж не интересуюсь личной жизнью каждого. Так. Ага. Ага. О, заказ. Я ж вроде его взяла. Нужна помощь. Проверьте систему полного погружения каверны. Что-то я тут как-то протупила, походу. Не пугайся. Фея, ты тут? Вот и она. Вайс, это что? Наша следующая новость уже на подходе. Что происходит? Сброс системы завершен. И общего назначения только третьего с последовательной интеграцией. Кодовое название модели Фея. Здравствуйте, госпожа. Вот это я и назвал плохими новостями. Когда ты вырубилась, HDD перезагрузилась и появилась она.
HDD умеет говорить? Мой компьютер стал девушкой? Ответ отрицательный. Я Фейри, искусственный интеллект общего назначения типа 3 с возможностью полной последовательной интеграции. Вы можете называть меня Феей. Согласно пользовательскому соглашению, которое вы подписали, я обязана помогать вам в работе и дожидаться, когда представится случай. Постой, какое соглашение? Какой еще случай? Согласно пользовательскому соглашению, я не могу ответить на данный вопрос. Вы получите ответ в нужное время в нужном месте. Я и живых-то девушек не понимаю, что уж говорить о виртуальных. Лучше ты займись этим, сестренка. Хорош. На того и в угол поставили и радовались. Ой, господи, ну... Ну, слушай, ну, это неадекватность, например, я думаю. Типа... Если б я была на каком-то стриме, меня там забанили, и я бы увидела его в своем чате, я бы не мстила ему. Я бы забанила, если бы он нарушил правила. Ну, дикость просто. Чему ты так радуешься? Хорошо, предоставь это мне. Госпожа, в недавних действиях я обнаружила перенос и удаление данных третьими лицами. Это помешает вашей карьере нелегальной исследовательницы каверн, или как их принято называть, прокси. Я могу помочь восстановить утраченное и не дать разрушить вашу репутацию прокси. Подожди, ты что, можешь восстановить стертые данные? Ответ отрицательный. Я не обладаю такой возможностью. Но я могу помочь составить базу данных заново. У меня неограниченный доступ к более чем 80% смарт-устройств в городе. С моей помощью вам не понадобится накапливать данные о кавернах. Пути выхода из каверн можно будет вычислить в реальном времени. Это невозможно. Ответ отрицательный. В этом и заключается моя основная функция. Чтобы доказать это, я могу помочь вам в исследовании каверн. Я проанализировал аномальные форумы в прокси-сети, также известной как интернет, где собирается информация о частных исследованиях каверн для поисков заказа, доступных вам в текущем состоянии. Пожалуйста, выберите подходящее вам время для начала миссии. Я жду начала нашей совместной работы, госпожа. Бель, это так называемая фея действительно отфильтровала часть заказов из интернета. Сложность как раз соответствует уровню нашей новой учетной записи и платит неплохо. Мы пока не можем делать поспешных выводов. Мне все еще кажется, что с этими заказами может что-то быть не так. Нужно время, чтобы все тщательно проверить. Не стоит торопиться. Ты только глаза открыла, отдохни. В последнее время столько всего происходит. Именно, все старые данные были утеряны из-за учетной записи, которую мы используем сейчас. Милис станет новой отправной точкой в нашей карьерной прокси. Независимо от названия, Фейтон остается Фейтоном. Вот разве что в системе HDD у нас теперь завелась пассажирка. А потом еще раз проверю эти заказы и влияние этого ИИ на систему HDD. Бель, ты ложись пораньше, остальное обсудим завтра. Все, давайте, я уже тоже устала это все читать, у меня уже все язык заговаривается, ля-ля-ля. Ух. Так что нефиг по чужим шастать, когда свои ждут. Ну, от Геракл. Мы тебя всегда ждем. Если свои не ждут. Чувствую. Но мы всех ждем. Мы всех ждем. Что такое? И два брата-близнеца. Говорю, что такое, оба на меня смотрят, типа, чё? Что у них случилось? Что-то им интересно стало там. Ладно. Видеоархив. Ясно.
Уютная кроватка. Уютная кроватка и застряла. В кресле. Пуфи. Вечереет. Будем надеяться, что больше мы не попадем ни в какие неприятности. Давайте поспим. О, сейчас полазим в интернете. Сейчас полазим. Сейчас полазим, ребята. Так, что у нас есть? Неинтересно. Только все случилось за день, особенно тот сон, когда я потеряла сознание. Только вспомню его, голова снова трещит. Но что, если это был не сон? Что это за соглашение такое? Ах, как же голова болит. Еще столько дел впереди. Нужно хорошенько отдохнуть. Надеюсь, завтра будет спокойнее. Доброе утро, Бель. Хорошо спала? Да, хорошо. Приятно слышать. Вчера столько всего произошло, что я беспокоился, что у тебя будут проблемы со сном. Кстати, может быть, пора возобновить работу нашего видеомагазина? С тех пор, как приехала Николь, мы были заняты либо исследованием бездны, либо восстановлением флешки. Видеопрокат не работал. Прокатом и правда давно не занимались. Да, доходы от интернета в последнее время просели. Прокат – неплохой источник дополнительного дохода, если привести его в порядок. До того, как ты проснулась сегодня утром, я отправил 18-го на склад на инвентаризацию. Окей. Прежде чем мы официально откроемся, давай вернем все просроченные кассеты, которые позаимствовали наши соседи. Конечно, займусь возвратом. Давай соберемся к выходу. Сегодня хорошая погода, идеально для прогулки. О, вот и наш магазинчик прокатных кассет. О, это что за девица такая? Аша. Ого. Эй! Мне кажется, что я что-то забыла. Может быть, оставила плиту включенной или забыла отметиться утром. Доброе утро, Аша. Доброе. Это ты. Увидев тебя, я чувствую, что забыла что-то связанное с тобой. Видеопрокат возобновляет свою работу, я здесь, чтобы забрать эту кассету. Ах да, теперь я вспомнил. Видеокассету, которую я у вас одолжила, нужно сдать сегодня. Извини, что заставила проделать такой путь. Уследить за всеми мелочами в жизни на работе гораздо сложнее, чем в играх, которые полагаются только на кратковременную память. Надеюсь, что скоро снова увидим тебя в нашем прокате. Конечно, взаимно. Я бы пригласила тебя поиграть прямо сейчас, но похоже, у тебя есть кое-какие дела. Когда выдастся свободная минутка, не забудь прийти поиграть со мной. Мне нравится этот дух соперничества между нами. Ой, бабулька. Бабуля. Давайте-ка забирать у всех кассеты. Как коллектором еще будем работать. Отжимать кассеты. Нет, ты мне кассету должен. Здравствуйте, директор. Простите, но сегодня кафе закрыто. И правда, скоро ведь истекает срок аренды кассет, которые я у вас брал. Сейчас я их верну. Мне очень жаль, но сегодня я не имею никакой возможности угостить вас кофе. А когда кофе снова откроется? Думаю, ждать осталось недолго. Как только уляжется кутерьма с кавернами, я получу кофемашины и новые зерна. Тогда-то филиал кофе на 6-й улице и откроется. С нетерпением буду вас ждать, директор. Скажи, когда придет время. Я уж точно приду. Хорошо, вы узнаете, как наступит время. Премного благодарен, что вы меня не забываете. Ой, всего-то 34. Ребята, они такие смешные.
Хотите, я вам покажу, как они там спят? Блин, за это время он переместился. Он так лег смешно на робот-пылесос. Ладно. Ой, Чикмат, да мы заметили, что ты не выходишь из дома, мы заметили. Мы следим за тобой. О, спросишка. Ня-ня, ля-ля, ня-ня. Эй, на-на-на-ня, ну ай найн. Добро пожаловать, в чем дело? Нужна видеокассета, та, которую одолжил наш начальник? Эй, ну-ну-найнин. Вот, держи, срок проката как раз истекает. Забирай скорее. Магазин сегодня открыт? Не-не-не, еще нет. Эй, на-на, уже да. Так открыт или нет? Не-не-не, мы открыты, вот-вот открываемся. Эй, на-на-на, не-не-не-не-не, купишка дурак, не слушай его. Эй, не-не-не, ремонт еще не закончен, осталось протереть 3 плинтуса. Эй, не-не-не-не, купишка дурак, это называется уборкой, не ремонтом. Ну, эй, не-не-не-не, больше, чем мы стянемся с открытием, тем больше проблем доставляем покупателям. Подождем, когда каверна стабилизируется, и откроемся сегодня. На-на-на, открываемся, как открываемся, деньги к нам рекой потекут. Не-не-не, деньги потекут рекой. Ой, аккумулятор аппликатора. Жетон нападения начального уровня. Базовый чип заморозки. Аномалия. Что это такое? Что это такое? Аккумулятор аппликатора. Давай возьму одну штучку. Так, Белли, я тут нашел на углу кошечку, маленькая черная. Тебе вот такие нравятся? Скоро буду. Она абсолютно спокойная и не собирается убегать. Ты идешь? Я жду входа в переулок. Идем за кошечкой. Ребята, кошечка. Кошечка в переулок. Пошли. Пропавший мини-грузовик. Еще груз. А вот и ты, смотри, какая прелесть. Сколько я ее глажу. Давай, попробуй. Рякса. Белли, извини, что прерываю, но ты уже 5 минут наглаживаешь. Ой, я прям не могу оторваться. Хочу остаться с этой кошкой навечно. Не беспокойся, я что-нибудь придумаю. Сделаем фото, тогда кошка всегда будет с тобой. Будто, поняв наши слова, кошечка ловко запрыгивает на высокую ограду. Это хороший ракурс для фотографии. Какая смышленая кошечка. Чтобы использовать камеру, открой панель быстрого доступа. И наведи сюда. Цель обнаружена.
Мы знаем, как фотографировать, мы знаем. Красивая кошечка. Мне нравится сохранить. Готово? Покажи-ка. Неплохо. Очень мило. Кстати говоря, долго нас не было. Мы собрали практически все кассеты, верно? Думаю, 18-й тоже уже закончил сортировкой. Опасно так отвлекаться. Я почти потерял счет времени, играя с этой кошкой. Конечно, я вернусь в прокат и проверю там все с 18-м. Возвращайся скорее, Бель. 18-м? Кто такой 18-й? Новый прокси в деле, помощник в интернете. В интернете вы найдете все, что вам нужно. Банбу, аппликаторы, контакты профессиональных агентов, бесплатная проверка на устойчивость к эфиру, каналы получения морковок. В интернете есть все это и даже больше. Следите за новостями и событиях с наградами. Ничего себе. Так, все, ребят, открывать магазин пройти. Пошлите открывать магазин. Так, это 18-й. Я разобрал кассеты, включая те, что недавно вернули. У нас достаточно кассет на первое время, но потом понадобится больше. Ну, нужно подумать о новом завозе. Обсуждение закупок внезапно прервано. В дверь врывается юная девушка, знакомая вам. Оу. Ребята, вы новые фильмы закупаете? Здорово. Я уже все фильмы по 10 раз пересмотрела. 10 раз? Я Хеди, ваша самая лояльная клиентка. Хотя я часто жалуюсь, что у вас в видеопрокате одни и те же фильмы, но все-таки не хочется, чтобы вы закрылись. Я часто возвращаюсь сюда, потому что у нас схожие вкусы в кино. Смотрю, вы затеяли перепланировку. Раньше мы просто решали проблемы по мере их поступления, но теперь пришло время взяться за дело серьезно. Придется подумать над тем, как нам держать видеопрокат на плаву. Я буду стараться угодить покупателям. Смотрю, как 18-й бойкий, и самой хочется помочь. Думаю, вы уже на том уровне, когда вам нужна реклама. Я могу с этим помочь. Хотя вот сказала это и поняла, что совсем не знаю, как к этому и подступиться. Не волнуйся, я все покажу. Кстати, о рекламе. Я ведь сюда в первый раз зашла, когда увидела, как 18-й рекламировал новый фильм. Конечно, я многому могу научиться у 18-го. Он отличный промоутер. 18-й. Получите советы по управлению магазином от 18-го. Так, раз мы снова открываемся, надо бы рассортировать кассеты. Выберем кассеты, которые мы выставим на витрину. Лучше выставить что-нибудь популярнее, что привлечет клиентов. Найди нужную кассету и поставь на полку. Этого должно быть достаточно. А что так мало? Здесь можно проверить популярность кассет. Пускай 18-й зазывает покупателей. Если все готово, открывай видеопрокат. Удачного открытия видеопроката. Пусть Дэнни текут рекой. Сейчас. Так. Фантастика, приключения, комедия. Так. Мы открыты.
Так, ну вроде все. 18 так круто выглядит, когда рекламирует магазин. С помощью 18 и под нашим внимательным управлением мы обязательно привлечем в видеопрокат больше посетителей. Директор, это я, Билли. Стало быть, я первый раз из хитрых зайцев, у которого появилась твоя контактная информация после смены аккаунта. Не сыпь соль на рану, Билли, это больное место. Прости, директор, не переживай, у таких молодых людей, как вы, да, с такими друзьями, как мы, все будет в порядке. Что скажешь, директор? Мы добрые друзья и давно не виделись, может, прогуляемся вместе? В зале автоматов на 6-й улице появились 2 новые игры. Мы уж 100 лет не играли друг с другом. С радостью пошли. У тебя, может, есть свободное время, а мне нужно... Давай. Ох, мой дорогой Готфрингер, с моим божественным пальцем нужна хорошая тренировка. Они прям чешутся. Встретимся у входа в зале. Пошли. Так. Они пусть разбираются, а мы пойдем поиграем в игрушки. О, директор, ты наконец-то пришла. А чего вдруг такое волнение? Ты прислал сообщение всего пару минут назад. Билли, ты прислал сообщение всего пару минут назад. Знаю, но от звуков из зала игровых автоматов ужасно хочется поскорее взяться за дело. Кстати, директор, ты слышала? После того, как Готфрингер открылся заново, выпустили 2 новые игры. Одна называется «Змеиная дуэль». Там даже можно играть в командном режиме 2 на 2. Давай сразимся вдвое против других игроков. Вдвоем. Давай, интересно поиграть с тобой в одной команде. Мы и так вечно в одной команде в кавернах. Тебе не надоело? Давай, будет интересно поиграть с тобой в одной команде. Ура! Я знал, что ты ценишь мои способности, директор. Мне интересно, ты человек? Вообще. Давай покажем всем, на что мы способны. После этого разговора я только надеюсь, что ты не заруинишь. Не переживай, я как раз подглядывал через щелочку в двери, чтобы изучить тактику. Чью? Зайдем, директор. Сегодня в Готфрингере полно людей. Если будем торчать здесь, нам может не хватить места. Билли входит в зал игровых автоматов перед вами. О. Сейчас поиграем, ребят. Сразитесь в напряженных командных матчах, которые длятся всего 120 секунд. Одолейте 2 соперников вместе с партнером. Последний раз в змейку я играла в Atomic Heart, и она меня выбесила. Ваша змея возрождается через 5 секунд после поражения. Зажмите кнопку спринта, чтобы укоротить змею. В матче побеждает команда с наибольшей суммарной длиной змеи. Сейчас будет что-то тяжелое.
Привет, Ева. Когда КС? Не знаю, слушай. Может, завтра. Может, послезавтра. Не знаю. О, на первом месте. Отлично. Пойду я не понимаю эту игру. Давай, Виталий. Хорошего вечера. Спасибо, что зашел. А разве мы не выиграли? Многопользовательский режим точно веселее на пользовательском. Сражаться бок о бок с товарищами. Таков путь рыцаря. Ну как, директор? Кажется, я был не так уж и плох. Билли, ты красавчик. Ага, это уж точно директор. А раньше я был на первом месте по очкам в зале игровых автоматов, но сейчас чуток заржавел. Давай как-нибудь еще раз вместе сыграем. Билли очень хочется продолжить играть, но все-таки он уходит. Уже поздно, пора возвращаться домой и отдохнуть. Ну да. Отличная работа, Билли, теперь тебе стоит отдохнуть. Так, что это у нас, кстати? Так, цели. Отправляйтесь в Гонфри один раз сыграть на игровом автомате. Окей. Это мы сделали. И вот это на что? Его. Сегодня щедрые зайцы. Можно получить после прохождения уровня кастинга Эллен. Ого, что за хвостик у нее? Зажмите дважды, нажмите на кнопку уклонения, чтобы Эллен вошла в состояние блуждания, в котором способна перемещаться быстрыми рывками. Во время блуждания нажмите кнопку базовой атаки, чтобы выполнить быстрый удар ножницами и нанести ледяной урон. Когда быстрый удар ножницами попадает в цель, вы получаете 1 очко мгновенной заморозки. Заряжайте удар ножницами, чтобы получить заряд мгновенной заморозки. Когда у Эллен есть заряды мгновенной заморозки, активируется эффект мгновенной заморозки. Базовые атаки в рывке тратят заряды. А что такое заряды? Отлично. О, ульта.
Смотрите. Накопив достаточно энергии, нажмите на кнопку особой атаки. Ну, это понятное дело. Кстати, Ева, как там с аккаунтом? Ладно, я хочу выйти из боя. Смысл ее пробовать, если мы ее не получили. Послышала слово «вибло». Паркасыч, не было такого. Привет, приветик. Как твои дела? А как ее получить? О. Паспорт туриста. Отлично. Легендами не рождаются. Повысить уровень интернета и получить отличные награды. Отличненько. Откройте оборону Шиюй, начав интермедию главы 2 основной линии. Ага. Путь новичка. Нулевая каверна. Вторые шумные премьеры. Ща, ребят, я отойду на секундочку, хорошо? Привет тут, ребят.
Вроде недолго. Консультироваться с ремонтом сотовых? Зачем? Хотел купить новые, причем здесь ремонтники сотовых. Так. Вообще вот это испытание можно пройти? Угу, мы это выполняем, окей, все. Странно, как обычно, диван может казаться лучшим местом на свете. Поправила микрофон. Вы замечательно высыпаетесь и встаете по утру со свежей головой. Добрый день, вы обратились к независимому поставщику информационных услуг под прозвищем Пастух. Мы очень рады, что с нами связались. К сожалению, сейчас мы оказываем услуги лишь по рекомендации. Если вы хотите поговорить со специалистом, наберите 1. Или хотите поговорить со специалистом... Ага, я убедительно... убедительно у меня выходит, да? Вот начну шпарить таким тоном и вытяну у тебя все персональные данные или номер кредитки. Думаешь, получится? Дружище Фейтон, будь бдительный, кругом мошенники. Глупо или нет, а ты повелась. Ну, в общем говоря, я рад, что вы, ребята, рассказали мне об этом запасном аккаунте. Что еще раз доказывает, что именно я ваш любимый посредник. Совсем ты меня не любишь, а я вот вас очень. Ну хорошо, тогда к делу, у меня есть заказ. Думаю, он очень поможет в восстановлении твоей карьеры прокси. Давай переговорим лично, жду в обычном месте. Это где? Это где вообще? Он меня ждет. Зачем 4 симки тебе? О, пастух. Привет, подруга. Хотя ты редко рассказываешь о себе, но могу предположить, что Фейтон исчез не просто так, а в результате какого-то несчастного случая. Сочувствую. Но не падай духом. Ты создала свою легенду с нуля, и я, как старый друг, помогу, чем смогу. Как известно, мы посредники в интернете, получаем выгодные заказы, и интернет с удовольствием позволяет нам воспитывать для них начинающих пользователей. Аккаунт Милли сейчас остро нуждается в повышении репутации, учитывая его уровень. Итак, у меня для тебя есть довольно сложный заказ. Если сможешь выполнить его, это будет хорошим способом показать другим, на что ты способна. Зачем ты деньги отдал? Я выставила этот заказ, он похож вообще-то на мужчину, пастух. Я выставил этот заказ, корпорации Vision, которая недавно получила проект реконструкции метрополитена. Думаю, это предложение придется тебе по душе. Да, Чекпат, наверное, в этом профессионал, послушай его. Рад слышать такую уверенность. Похоже, что небольшие жизненные неудачи тебя не останавливают. В общем, если делаешь себе имя в интернете, я смогу давать тебе более выгодные заказы. Оба останемся в выигрыше. Так, побег от верной смерти, заброшенное место, метро, эвакуируйте бригаду строителей из каверны. Пошли! Все, ребята, пошлите быстро выполнять заказик. Махаться!
М. Удаление чего? А, фея, понятно. Несут благодарности. Я в анонимном форуме для обмена незаконной информацией о кавернах и найма, широко известном как интернет, обнаружены новые заказы. Данные каверн обновлены меньше, чем за 20 миллисекунд. Производительность превышает 99% всех плагинов поддержки в New Eridu. Всегда, пожалуйста. Так, требуется 10 уровень. Вообще, я ее хочу заменить. My services are expensive. Хотя... О, Господи, ты что тут делаешь? А? Слышь? И что ты делаешь? И что ты делаешь? Biosignals of the trapped personnel have been detected. Обнаружены биосигналы, повышающие в беду рабочих, попавших в беду рабочих. Госпожа, обыщите эту область. Я помогу вам перестроить. Ну не лезь. Ну не лезь, я сказала. Кыш. Маршрут в каверне и быстрее найти рабочих. Exploration route information updated. The trapped workers have been located. Ого. Data shows they are in an unsafe environment. The rescue must be carried out as soon as possible. Состояние затвора. Проанализировано. Затвор откроется, если внести достаточно шестерлингов. К сожалению, затвор не является умным устройством. Я не могу его открыть. Пять тысяч, жесть. 5000 вот этих он с меня хочет. Представляете? Проверка жетона выполнена. Это исследователь, ведущий поисковую и спасательную операцию от имени Ассоциации. А мне казалось, что я больше никого тут не встречу. Что все остальные... Попрошу, спасите моих товарищей. Ассоциация поручила исследователю провести поисковую и спасательную операцию. К сожалению, его отряд попал в засаду эфириалов, и только 3 его членам удалось бежать. Данные морковки исследователя получены. Анализирую маршрут каверны. Просканирую здесь. Отображаю новые области для исследования. Маршрут исследования на ярусе выше обновлен. А помахаемся.
Угроза максимального уровня. Фига, он жирный, не пробивается. Да в кого ты стреляешь? О! Так, господи, пошел, Дэнс. Ух. Никаких мечей. Да, здесь еще не было никаких мечей. О, это что-то миленькое. Мы прибыли к ожидающему спасению рабочему. Анализирую его жизненные показатели. Рабочее удовлетворение. Жизненные показатели. Перевозбуждение. Уровень заражения. Нет, необходимо успокоить. Предложение. Дать пощечину. Что он творит? Ну, ясно. Тапки ворует. Дать пощечину. Это бамбу пощечина я еще не получал. Извини, надо мне выбираться из этой таверны. Каверны. Обнаруженные биосигналы индивидуума не затронуты заражением. Судя по снаряжению, это рейдеры каверн. По данным ассоциации, данная группа была неоднократно уличена в мошенничестве. Число случаев их мошенничества растет с каждым годом. Берегитесь обмана. Что? Живые? Ха, сегодня ваш счастливый день. Мне тут во время исследования попалась эта невероятная вещица. Она вам пригодится. А так как мы с вами закаленные рейдеры каверн, предлагаю инструмент со скидкой. Что скажете? По рукам, сбить цену. После нескольких попыток феи все-таки удалось разговорить этого скользкого типа и выведать у него расположение его сокровища. Получив эти сведения, вы наставительно сообщаете фее, чтобы она никого не использовала во зло свое умение развязывать людям языки. Что он тут творит? Таскает. Belle, let's check out the location the Hollow Reader gave us. That's an area the HDD system can't scan. Просканирую здесь, чтобы получить данные о каверне. Отображаю новые области для исследования. Примени данные морковки. Ну, давай. New exploration routes detected in the Hollow's upper level.
Ой, я тут с вами. Вот это она кричит. А я знаю, что был микро выключен. Я его выключу. Ох! Какой ты жирный! Жестко. Так, дальше. We have reached the trapped worker. Searching for signs of life. Work ID 1686389. Vital signs normal. Corruption status light. 5 секунд. Please evacuate from the hollow immediately. 5 секунд, ребят. Все, рабочее удостоверение, ля-ля-ля, так, все хорошо с ним, да? Выводи нас. The trapped worker has gone to a safe location. Please continue the search and rescue commission. Привет, Лиса. Как игра? Прикольно. Жаль, озвучки не было. Было бы еще... Нету. Жаль. Короче, было бы намного круче с этим делом. Мы прибыли к ожидающему спасению рабочему. Анализируем. Давай, давай. Ома. Давай в пункт эвакуации его. We found all the survivors. Time to evacuate. Убираться пора отсюда? Слушай, не. The trapped workers have all. Так, стоп, дай-ка еще раз осмотрюсь. Ну, вроде ничего нет здесь больше, да? Ну ладно, пошлите отсюда. The trapped workers have all been rescued. И 3 играешь что, сразу? Ты о чем? 3? Да. Сразу. Да. Между ними переключаться можно. Oh, Belle. О, Белли, ты как раз вовремя. Подойди-ка сюда. Это какой-то странный ритуал. А для чего это? И про эти мешки? В них лежат передатчики сигнала из поломанных бамбу. Если собрать их вместе по мощности, они сравнятся с несколькими низкочастотными глушилками. С ними мы можем не бояться нашего большого брата и спокойно общаться. И-то мужики любят, чтобы их листали прет. О, господи.
Да, я про тот искусственный интеллект фею. We need to have a Нам serious нужно talk серьезно about her. поговорить насчет нее. Я тоже хотела обсудить ее с тобой. I wanted to talk to you about her too. I thought with her Я calling you думал, master all что the она time, заставила she'd have тебя you потерять fooled. бдительность, But называя госпожой, seeing но your твоя unaverted невозмутимость surprise меня makes me feel успокаивает. relieved. It's been a while С тех since пор, we как let фея Fairy начала participate помогать in our нам в proxy прокси-миссиях, missions. уже прошло She некоторое время, single-handedly и она calculated all the самостоятельно escape paths рассчитала we've все used пути in the отступления, holodeck. которые ты использовала в Кавернах в последнее время. I'm sure you've Ты noticed. наверняка заметила, She ей didn't не depend нужны on any никакие local локальные data, данные о nor did she помощи, ask for any она тоже ни support. разу не But попросила. she's still Но при этом она 270 все равно times faster рассчитывает than us when пути generating отступления в escape paths. 270 раз быстрее нас. It's not like she Ей в doesn't любом need any случае hollow data. нужны She данные по does. Кавернам, но она It's just that находит she их can почти access the data мгновенно. she needs almost Помнишь, она instantly. сказала, что имеет доступ Remember к how she более чем mentioned she can access over 80% 80% of the смарт-устройств в smart городе? devices in the city? Похоже, она не Looks like she врала. was telling the truth. So, Это как если бы if we прежде мы could only могли увидеть glimpse a только corner of маленький the кусочек holodeck, Аверны. now, Теперь же, thanks to благодаря her, ей, we она can see the предстает entire перед thing. нами целиком. But Но учетной записи Фаэтона больше нет. Бесплатным бывает только сыр в мышеловке. There's no Бесплатный such сыр thing as бывает free только в lunch. мышеловке. Для нас присутствие феи может оказаться бомбой замедленного действия. exactly. Именно. Элита Нью-Эриду раньше могла лишь мечтать о такой силе. Это даже не бомба, это целая пороховая бочка, на которой мы сейчас сидим. А когда она заставила тебя стать ее госпожой, она сказала, что вы должны дождаться подходящего случая, чтобы завершить соглашение. Но подробности раскрыть отказалась. Что-то тут нечисто. Но если мы найдем, как использовать ее способности, может, наконец-то раскопаем какие-то зацепки по этому делу. Кто знает, вдруг там и мечта всей жизни учителя, наконец. Ну да, словом, надо узнать, откуда появилась фея. Фея. Нам ни к чему спешить. Будем действовать не торопясь. По крайней мере, она хорошо прячется, поэтому нам не нужно переживать из-за кацкеров, как в прошлый раз. И как продвигается расследование, как постараемся с ним потом... Didn't you ask the Cunning Hares to help investigate all this? How's that coming along? А ты ведь просила хитрых зайцев помочь с расследованием? Как обстоят дела? Боюсь, там глухо. Николь получила заказ на поиск сейфа от анонимного субподрядчика. С заказчиками не виделась. Пару дней назад сказала, что ищет зацепки у красных клыков, но больше на связь не выходила. Не думаю, что они смогут найти что-то вразумительное. Будем надеяться, что они не вяжут в неприятности. А то они хорошо умеют создавать из маленьких задач большие неприятности. В общем, свои мысли насчет феи я высказал. Давай пока оставим эту тему. В последнее время ты очень усердно трудилась над нашей репутацией в прокси-сети и управляла нашим видеопрокатом. Сестренка. Ни минуты покоя, ребята. Ни минуты покоя с ним, ни минуты. Ни минуты. Что-то да найдет. За что зубы свои зацепить? Там был серп и молот, ремень отца с армии притащи. Тебя еще серпом и молотом, что ли, там фигачили? Перебор, перебор. Ой. Так, что, поехали? О, мы, кстати, ребят, уже набили 40 лайкосиков почти. Там чуть-чуть осталось совсем. Спасибо большое вам. Дима, там песенка прикрепляется. Не надо мне ссылку скидывать. Там песенка прикрепляется, ее прикрепить.
Сейчас, ребят, секунду. Дима, можешь мне больше такую херню не скидывать? Спасибо тебе огромное. Но бан ты получай, пожалуйста, на своем канале. Я не собираюсь снова получать баны из-за твоей музыки. Let's just chill out and Давай watch сегодня some вечером TV. просто расслабимся и посмотрим телевизор. О, она все еще здесь. Интересно, она нам помогает? Работает тоже у нас. Белли, посмотрим телевизор? Почему тебе вдруг захотелось посмотреть телевизор? В последнее время немало всего произошло, а ведь скоро начнутся городские выборы. Посмотрим новости, может быть, мы узнаем что-нибудь новенькое. Режим гиперфокус позволяет вам сконцентрироваться на основной сюжетной линии и другом сюжетном контенте. В этом режиме свобода движения главного героя ограничена. Кроме того, ваш герой также временно не может получать и выполнять некоторые заказы. Переходя в этот режим, убедитесь, что это вас устраивает. Давай. А как? Вот это? Ну что, Бель, посмотрим новости? Да, поехали. Посмотрим, на каком канале у нас новости. О, уже началось. Приближаются городские выборы, и не случайно было объявление о начале важного строительного проекта восстановления старого метро. Для нас честь взять интервью у господина Чарльза Парлмана, главного представителя компании-подрядчика корпорации Vision. Уже сегодня Vision начинает работы по взрывному сносу недалеко от старой столицы в зоне восстановления старого метро, известной всем как Холстовая улица. Не могли бы вы об этом рассказать? Хороший вопрос, молодой человек. После падения старой столицы множество пострадавших линий метро серьезно ограничили доступ и возможность развития Нью-Эриду. Две минуты покоя. Для решения этой проблемы нужно полностью уничтожить обветшавшие остатки старого метро и построить новое. Несмотря на стоимость, Vision заказали для проекта большое количество эфирной взрывчатки высокой частоты. Понятно, но ведь сейчас между городом и Холстовой улицей нет сообщения. Как Vision планирует перевозить взрывчатку? Ха-ха, верно, но Vision всегда смотрит на будущее. Взгляните на эту электронную карту. Сейчас мы находимся в центре управления взрывными работами, у входа в тупиковую таверну. Красная зона на карте — это зона сноса. Туннель из Нью-Эриду к зоне сноса был полностью поглощен той самой тупиковой каверной. Но часть линий метро внутри этой каверны до сих пор целы. Поэтому мы собираемся использовать специальный поезд, чтобы перевести взрывчатку через каверну. Мы были осторожны, избегали эфириалов и, наконец, смогли перевести к зоне сноса почти всю взрывчатку. Ха, не переживай, она не взорвется без специального детонатора или серьезного внешнего воздействия. Я бы очень хотел все вам показать, но чтобы посторонние сигналы не помешали детонации, мы экранировали всю зону взрыва. Сейчас для связи используется только специально выделенная частота.
То есть вы эвакуировали из зоны всех гражданских, но в целях безопасности все равно блокируете сигналы. Vision продумали все до мелочей. Именно так, мы, Vision, придерживаемся такого взгляда. Главное для нас это благосостояние всех Нью Эриду. As we had mentioned a few months Как ago, мы и говорили, несколько месяцев назад корпорация Vision выиграла контракт на реновацию старого метро, by promising to complete пообещав the выполнить contract in less time and контракт в reduce меньшие costs. сроки за Vision меньшую Corporation цену. won the bid with a significant Корпорация Vision advantage с over серьезным highly преимуществом regarded выиграла companies. тендер, обойдя такого серьезного конкурента, как комбинат Белобок. Комбинат Белобок? Our special correspondent Наш особый tried to корреспондент contact those попытался involved with связаться с Belobog, but was представителями unable to Белобога, conduct но an интервью interview. нам добиться не удалось. Господин Перман, что вы можете сказать о победе над восходящей звездой, комбинатом Белобок? Ну, комбинат Белобок, уважаемые конкуренты, нам есть чему у них поучиться. Уверен, в следующий раз им повезет. Не могли бы вы рассказать о секрете, стоящем за низкой стоимостью проекта? Вы вроде бы не должны были об этом спрашивать. Вы вроде не... О чем вы? Этого вопроса не было в сценарии, который вы прописали. Mr. Perlman, we're Господин live right Перман, мы в прямом эфире. Господин Перлман, хотел сказать, что вопрос о нечестном уменьшении цены компании Vision не стоит. Мы приветствуем любой общественный контроль. А еще господин Перлман будет наблюдать за сносом и координировать все до последнего. Именно, да и до скорого скоро я присоединюсь к нашим техникам и отправлюсь на поездку в зону наблюдения за сносом. The construction site is near a hollow. Стройплощадка находится рядом с каверной, и пришлось перевести столько людей. Companies that wanna enter the Компании, top line метящие в sure want альянс. something Стоп, else. это просто нечто. Alert. Тревога, уличные камеры обнаружили неизвестную личность, приближавшуюся к магазину на большой скорости. Предположение, либо ее срок аренды видеокассет подходит к концу, либо она задумала недоброе против магазина. It's just a customer. Это просто посетитель, я открою дверь. What? Что? Странно ты говоришь, у нас посетитель. Say you got a customer? Бам! Ой, мой нос! И не верьте этому лицемеру, он все врет! Спустя некоторое время в рандом плей. Нужно было и помяу придить, прежде чем открывать дверь. Я чуть не упала. Little late for a Поздновато young для man. мяу преждения. Добро пожаловать в Welcome лучший to видеопрокат на Sixth Street's 6-й greatest улице. video store. Would you like to sign Желаете up for оформить membership? клубную карту? Это очень выгодно. Окупится за 3 проката. Неплохо, но там, где я живу, нет проектора. То есть, нет, я здесь не за этим. Сейчас не до этого. Я знаю, вы Фаэтон. У меня для вас прокси You заказ. must be mistaken. Вы, должно быть, ошиблись. Как видите, мы обычный We're just an видеопрокат. old- Подождите, не бойтесь, меня зовут Некомата. Я от Николь. Я своя. Не знаю, о ком вы говорите наверняка, вы просто ошиблись адресом. Николь из Хитрый Зайцев, глава агентства деликатных поручений Хитрые Зайцы. Вот, смотрите, это ее банбу. Довольно веское доказательство. Все, и тут. Привет, Ксюша. Это игра или тут просто читать нужно? Это игра, но как бы да, здесь есть сюжет, где надо читать. Озвучки нету. That certainly is Это the определенно bank тот Nicole банбу, usually которого has. Николь обычно держит при себе. Did Nicole really send you? Тебя правда послала Николь? Где они сейчас? Там, откуда сейчас новости передавали, в зоне подрыва на стройке Vision. Сказали, что там никого не было, но это неправда.
Почему я не удивлена? А ведь я так надеялась, что они не вяжутся в неприятности. I literally just said I hope they could stay out И of вот, trouble. пожалуйста. Do they have a good А что они reason вообще for забыли being настройки busy? Vision? Они кое-что искали. Я дала им заказ. Банда Красные Клыки наводит шороху. Уже несколько стычек было. И очень много людей. Как сельди в бочке. Take it easy. Успокойся, а ты так будто о распродаже в торговом центре рассказываешь. Ну, мяу. Я даже не знаю, с чего начать. Точно, Банбу Николь. В нем визуальные данные за последние несколько дней. Посмотрите и поймете, о чем я говорю. Unfortunately, К сожалению, доступ к визуальным данным есть только у владельца или у производителя корпорации Марсель. О, феечка. Perhaps Fairy Может, knows? фея знает. Что это? Фея? no. Ах, нет, тут ничего такого нет. Фея, ты можешь как-то прочесть данные Банбу? Question. Вопрос. Преобразовать визуальные данные Банбу в видео. Верно ли я поняла ваш запрос? Кто это говорит? Здесь кто-то есть еще? That's just our newly Это всего installed лишь наша virtual новая виртуальная ассистентка. So, Fairy, Как ты думаешь, фея, сможешь делать это? Processing Bangbu visual data. Преобразовываю визуальные данные Банбу за последние несколько дней. Пожалуйста, произнесите. Я не буду это произносить. Я не буду это произносить. I'm stupid. I should have turned you off sooner. Я тупица. Нужно было сразу тебя выключить. Ой. Вы смогли получить записи с камеры Банбу, не обращаясь к производителю. Вот это да. Неудивительно, что Николь вам так доверяет. Сейчас не время для комплиментов. Времени у нас очень мало. Быстрее, посмотрим, что там. Боевая новелла? Ну да, походу. Тихо. Разговкался. Fairy, the rest is up to you. Так, фея, давай дальше. Выполняй подключение к Банбу. Считывай визуальные данные. Data read complete. Чтение данных завершено. Начинаем воспроизведение. Ого, мы получили изображение. Ой, дай посмотрю. Да, вот оно. В тот день я познакомилась с Николь. Глава 1. Кошкина пропажа. В санатории ценю, по крайней мере, сеть с чем сравнивать. Эй! Эй, стоять, ты заплачешь за то, что сделала с Сильвером. Не с места! Фу-фу-фу. Okay, Ладно, ладно, не двигаюсь. Давайте полегче. Вдох-выдох. I gotta say, Слушай, don't you think тебе it's не кажется, unfair? что это нечестно? В конце концов, твоего босса убило эфирное заражение, а не хитрые зайцы. Ты это о чем? You're risking it all Вы on всем a рискуете за ошибки. Почему бы немного не подумать о своей головой? The cunning hair's in Все сбережения хитрых зайцев в этом чемодане. Я дам вам половину, а вы притворитесь, что меня сегодня не видели. Как вам? Деньги вперед. Мы сами проверим, как его открыть. left 4, right 4 влево, 7 вправо. Откроется, когда услышите щелчок. Вот дурачки. street kid Уличное правило номер 1. Никогда не верь незнакомцам. us. Думали, сможете меня обокрасть? What about me? А я смогу? Street kid Уличное правило номер 2. Никогда не открывай спину. Взрыв был здесь. Хватай их. Этих болванов вырубила. Она не могла уйти так далеко за ней. Они едва не нашли нас. You're not here to Ты что, не охотишься на меня? Ты не из красных клыков? Что они там делают? Даже наоборот, я такая же жертва, как и ты. Я Накими Мана. Накамия Мана. Но ты можешь звать меня Накамата. У меня заказ для хитрых зайцев. Фига, как они прикольно расположены друг на дружке. Прикольно. Но для начала нам надо выбраться отсюда, да, вроде так уютно.
Ну, где там Николь? Ей что, бандиты схватили? Николь отлично умеет выкручиваться из сложных ситуаций. Пора обратно ставить клетку. Но учитывая, что нас преследует банда Красные Клыки, в последнее время дела идут не так уж хорошо. Эх, и то верно. Если бы директор не поручила нам найти этот сейф, я бы не хотел больше приближаться к территории этой шайки. Билли, а разве ты можешь простыть? Если бы ты не выдал нас своим чиханием, нам бы не пришлось разделяться. Машинное масло, которое я сейчас использую, густеет на холоде. Из-за этого некоторые шестеренки начинают замедляться. Наверняка ты простыл, потому что вчера смотрел, ах, дорогуша, полураздетым. Ребят, все, ща. И тут. Дорогуша полураздетым. Николь! Босс, ты в порядке? Почему ты пришла со стороны каверн? Ох, и кто эта кошечка? Меня зовут Никомата, я ваша новая заказчица. Ох, босс, как всегда в своем репертуаре. Работы всегда найдет лучший пример для подражания. Ты сама обратилась к Николь? Не волнуйся, Энби. Если бы не Накамата, я бы так и застряла на территории Красных Клыков. Ну уже, ребята, не нервничай, я на вашей стороне. Красные Клыки у меня кое-что похитили, и мне нужно эту штуку вернуть. Давай, Лиса, удачи. Ну, что есть такое. Несколько лет назад глава банды Мигель Сильвер похитил нашу семейную реликвию. Я проникла на их территорию, чтобы вернуть ее, но у меня ничего не вышло. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Лиса. То есть ты хочешь, чтобы мы вернули тебе твою реликвию? Да, но это будет непросто. Сейчас у Красных Клыков разброд и шатание, но ты и сама знаешь. После смерти Сильвера они открыли нас за охоту. Наше благополучие у них в приоритете, скажем так. Эта фамильная реликвия очень ценная, я готова заплатить 30% от ее стоимости. Или даже 70, в зависимости от ситуации. 70? 70%? И бесстыжий, не подходи ко мне. Так сколько конкретно она стоит? Николь, извини, что перебиваю. Учитывая опасные заказы, думаю, лучше не про гонорар спрашивать, а выяснить, нет ли тут подвоха. Да мои намерения чисты, как горная река, полная лосося. Точно, но когда в фильмах у главного героя в похожей ситуации появляется новый союзник, всегда есть подвох. Он или страшное привидение потом окажется, или из него монстры вылезать начнут. Нет во мне никаких монстров. Хочешь пощупать? Фу. Фу. Нет, спасибо. Не пойми неправильно, но сперва тебе нужно заслужить наше доверие. Кто бы мог подумать, что Энби не любит кошек? Минутку, я слышу какие-то шаги на переулке. Попались хитрые зайцы. Сейчас я с вами разделаюсь. А чё не разденусь сразу? Норм будет. Стой, ты же... Ух, пронесла. Не ожидал видеть тут кого-то из Красных Клыков. Он бы мог поднять шум и испортить наш план. О, а ты молодец, киса. Вырубила парня с этого удара. И неплохо, да? Вырубила чувака Красного Клыка. Я крутая. Ой.
Билли, почеши ее за ушком. Энби, теперь ты веришь, что Некомата не врет? It was a clean hit. Удар был хороший, но вот реакция парня... Кажется, он ее узнал. Ну, конечно, я же за ним следила, чтобы вернуть фамильную реликвию. Ясное дело, они меня запомнили. Зато я узнала про все их тайны. Судя по тому, что я видела, у Красных Клыков есть 3 тайника, где они хранят важные вещицы и реликвии, вероятно, в одном из них. В последнее время каверны очень активны. К сожалению, они поглотили все 3 тайника. У Красных Клыков сейчас не хватает людей, поэтому им тяжело вывести оттуда свое добро. Отлично, признаю, для нас это отличный шанс на Некомата. От имени хитрых зайцев я принимаю твой заказ. У тебя есть информация о Красных Клыках, и сражаться ты умеешь. Может, пойдешь с нами? Тогда по рукам. Возвращаемся обратно и готовимся. Встретимся уже у каверны. Некомата только что написала, она скоро будет. Николь, ты уверена? Просто мне ее боевые приемы кажутся знакомыми. Так дерутся только те, кто состоит в банде. Но решать тебе. Я сделаю, как ты скажешь. Энби, я понимаю, что ты чувствуешь. Я же была первой. И все такое. Не понимаю, о чем ты. Не понимаю, о чем ты. С другой стороны, нам все равно терять нечего. Даже если эта киса что-то задумала, меня и не обхитрить. К тому же Красные Клыки продолжают нам мешать. Пришло пора что-то с этим сделать. Не забывай, что у нас есть задание. Мы должны помочь Фаэтону разобраться с сейфом. Неважно, что там у Некоматы с Красными Клыками. Главное, она знает, где их тайники. Это наш шанс выяснить что-нибудь про сейф. И заодно неплохо заработать. Так зачем отказываться? Да уж, Николь, ты все предусмотрела. А вот и я, извиняюсь за опоздание. Я что-то пропустила? Вовсе нет, мы просто обсуждали, что надо заняться поисками. Как ты придешь? Тогда пошли, я покажу дорогу. Начнем с первого тайника. Теперь мы в каверне, нужно быть осторожнее. А, мы играем, кстати, за эту кисю. Смотрите. Как вам? Кстати, нормально он дает. Как жаль, что бои такие короткие и легкие. Как жаль. Что такое? Уже несколько часов прошло, а принимать груз никто не пришел. Если через 5 минут никого не будет, я сваливаю. Не хочу превратиться в монстра из-за кучи старого хлама. За него и снаружи много не дадут. Даже если эфириалом не станешь после такого заражения, за пределами каверны не выжить. Подожди немного, тут уже ничего не попишешь. С тех пор, как мы без босса остались, в банде полный бардак. Ага, говорят, еще 3 вчера сбежали. За эту неделю, получается, уже 20 человек из банды ушли. Неужели мы последние дурачки, кто остался? Кто знает.
Но раньше ведь так не было. Помнишь времена, когда на нас Толстовой улице каждая собака знала? Мы были смелые и гордые. И посмотри, в кого мы превратились, у нас же ничего нет. Говорят, даже земля, где мы заработали состояние, объявлена взрывоопасной зоной и скоро превратится в пепел. Некомата. Мяу, чего? Я тебя 5 раз звала. Так нравится сплетни старых бандитов слушать? Они вообще не говорили о твоей фамильной реликвии, а ты все равно так внимательно слушала. Зачем она тебе? Странный вопрос. Я же кошка, а кошки постоянно отвлекаются на что-то интересное. Инби, ты за мной следишь, что ли? Вообще-то да. Поехали. Мне Коль спрашивала, не могла ли твоя фамильная реликвия попасть в эту груду хлама? Вполне может быть, эти мелкие ребрышки понятия не имеют. Рыбешки понятия не имеют, что такое настоящее сокровище. Отлично. Тогда переберем эту кучу и посмотрим, есть ли тут что-то ценное. То есть фамильная реликвия нашей заказчицы. Идем, успеем вырубить охранников, пока за грузом не прошли. Да-да, полайли. Это называется Милино доставка. Милино доставка? Ты чё? Нет, доставки никакой нет. А вы что, подслушиваете? Блин, почему здесь так мало боя? Серьезно. Что тут у нас? Фонарик, старый журнал, разбитая пепельница. Фу, вонючие носки, гадость. Зачем такой вообще в тайник прятать? А, нашел. Что нашел? Фамильную реликвию Энигмата? Возможно, если ее фамильная реликвия блестящий коллекционный значок самого крутого звездного рыцаря за последние 10 лет. Ай-яй-яй, больно же. Считай, это тебе от Некоматы. Положи бесполезную железку обратно. Ты такой твердый, что и руку отбила. В следующий раз надевай свитер из тех, что заботливые мамаши детишкам вяжут. Но если бы на нем был толстый свитер, он бы ничего не чувствовал. Тоже верно. Свитер отменяется. Я вроде как должен сказать Энби спасибо. Некомата, ты как? Нашла какие-нибудь зацепки? Ой, что нашла? Давайте посмотрим, что в этом кошельке. На вид дорогой. Что? Это же мой кошелек. Ты его украла, пока мы по коробкам рылись. Похоже, ты была слишком занята тем, чтобы высказывать недовольство. Вот и не заметила. Ах, зараза, это кошечная. Странно, откуда у тебя в кошельке фотография Николь?
Это групповое фото. Отдай, или я... Knock it off, you two. Прекратите обе. Энви, положи меч. Некомата, дай кошелек. Nekomata. Некомата, мы перерыли большую часть этого барахла, но показывать тебе каждую ценную вещь просто нереально. Как именно выглядит твоя фамильная реликвия? Точно, и чего мы сразу не спросили? Ну, если бы вы были каким-то другим агентством, я бы сказала, но вы же хитрые зайцы. А в каком смысле я не ослышалась? Я очень внимательно изучила отзывы на форумах. Вы всегда в тройке лидеров по проценту жалоб. Первых 50 комментариев пишут, что объект был поврежден, или что вы вызвали ненужное разрушение, или украли предмет и тому подобное. Посмотрите, они даже фотографии прикрепили. С этим не поспоришь. Но вы не расстраивайтесь, я ничуть не сомневаюсь в способностях хитрых зайцев. В конце концов, вы мои благодетели. Чего вдруг? Я видела на форумах, что вы заманили Сильвера в каверну и победили его своими силами. Заманили и победили? Это мы такие молодцы? Точно. Даже такие крутые ребята, как Сильвер, нам не соперники. Найти твою фамильную драгоценность для нас расплюнуть. Не переживай. Когда выполним заказ, Билли угостит тебя ужином, как нашего щедрого клиента. Юра, ужин за счет не... Стоп, а почему я? А кто в прошлый раз обещал сводить всех на ужин в тематический ресторан, посвященный Звездным рыцарям? Было дело. Но только если обещаете, что мы вчетвером сфоткаемся и сделаем коронный удар Звездного рыцаря. Пинок в прыжке. Мяу, спасибо за приглашение, но я вынуждена отказаться. Что? Почему? Говорят, кошки едят только с теми, кому доверяют. И разве это киса только что не сказала, что мы ее благодетели? Прости, видимо, я переоценил наши отношения. Странные привычки тиренов. Всего лишь слухи. Просто я небольшая фанатка супергероев. К тому же я немного привередливая в еде. Извините. Вот как. Ну что ж, оставлять не будем. Ладно, главное найти реликвию Некомата. Так что идем к следующему тайнику. Некомата видит нас. Ха-ха, как я устал читать это. Ого, достижение выполнили. О. А я не успела ульту использовать. Как? Быстро так уже. Кажется, мы не туда повернули. Мы правильно идем? Почему тут никого нет? Смотрите, на полу что-то обгоревшее. Похоже на книгу. А это журнал учета. Журнал учета, это же важно, да? А журнал мне Николь никогда не показывала. Почему они оставили такую секретную штуку валяться на полу? От красных клыков осталось одно название. Если они захотели начать все с чистого листа, от таких вещей разумно избавляться. Как бы то ни было, похоже, реликвия Некоматы тут тоже нет. Это не моя реликвия, а семейная. Ты нарочно меня подкалываешь. Так, народ, не заводитесь. Раз ее тут нет, пойдем в следующий тайник. Кстати, где он? Охранники про это говорили. Красные клыки начинали на Холстовой улице. Их последний тайник рядом, в тупиковой каверне. Я покажу. Что ты сейчас сказала? Тупиковой каверне? Босс, ты знаешь это место? Да ладно, вы что, новости не смотрите? Проект корпорации Vision по реконструкции старого метро. Они же через тупиковую каверну взрывчатку перевозят.
А, теперь вспомнил. У Vision были большие проблемы с перевозками из-за того знаменитого эфириала, который скрывался в каверне. Exactly. Точно. I heard they even Они вроде даже думали избавиться от мясника из тупика, чтобы уменьшить каверну и открыть безопасный маршрут до зоны взрывных работ. butcher thing is really Но этот мясник не так-то прост. just transport Убедить его сложнее, чем переправить взрывчатку через каверну. Nekomata. Никомата, ты не говорила, что придется идти в каверну с опасным эфириалом? Нам надо пересмотреть условия сделки. Of course, the deposit. Только предоплату мы не возвращаем. Мяу, серьезно? Я думала, для умных, смелых и благородных хитрых зайцев, которые одним махом справлялись с красными клыками, даже в логово дракона войти не проблема. Это она подлизывается. Ага, одним махом расправилась, ха-ха. Похоже, даже хитрые зайцы боятся мясника из тупика. Видимо, придется нанять кого-то еще. Но ничего, моя фамильная реликвия настолько ценная, что я без проблем найду желающих за безумные деньги. Так, открываем форум, сортировать по убыванию цены. Погоди, я не говорил, что мы отказываемся. What I meant? Я имел в виду, что для такого рискованного задания нам нужен профессиональный план, плюс подходящее снаряжение, оборудование и прочие приятные штуки. Понятно, то есть вы хотите больше денег? Не вопрос, могу увеличить нашу награду на 20, нет, на 30%, этого хватит? Ладно, по рукам. О, босс, тебе не кажется, что стоило бы подумать? We'll just look for Ты дурачок, мы в каверну идем реликвии искать, а не с эфириалами сражаться. Главное не наткнуться на этого опасного парня. It's just the dead end. Подумай, что пиковая каверна. Раз наша заказчица хочет пойти туда, значит нам туда. А, ребята. А то уже загибаюсь. Перерывчик маленький, 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 совсем маленький перерывчик. Мяу, правда? Хорошо, я верю, что вы сможете найти мою фамильную реликвию, мяу. Подумай, что пиковая каверна. Раз наша заказчица хочет, пойдем туда завтра. Мяу, правда? Хорошо, я верю, что вы найдете мое фамильное сокровище. Мирим, почему мне так неловко быть милой? What? Что? Ты все время подмяукиваешь, чтобы милой казаться? Конечно, нет, мы кошки всегда так говорим, мяу. Okay, I've got Так, кажется, я начинаю понимать. Вы с хитрыми зайцами искали тайники красных клыков, поэтому и пошли сегодня в тупиковую каверну. Именно, а потом его только не было. А потом чего только не было. В общем, Николя с остальными сейчас в зоне взрыва. Master, Госпожа, по новостям сейчас передают информацию, явно связанную с заказом. Посмотрите, пожалуйста. the commission. И снова здравствуйте, мы ведем прямой репортаж с места событий. Последний поезд корпорации Vision вот-вот отправится в путь через тупиковую каверну. Получается, что этот беспилотный локомотив везет последнюю партию взрывчатки, необходимой для сноса. Мы по прибытию поезда... Господин Перлман из пункта наблюдения будет лично координировать взрывные работы. Как только господин Перлман убедится, что все в порядке, он эвакуируется вместе с техниками и вернется в командный центр в черте города. О нет, неужели последний поезд уже отходит? Нет времени досматривать, надо придумать, как остановить взрывчатку, иначе Николь на части разорвет. How do we stop them? А как мы их остановим? Мы ведь не можем тормозить поезд прямо у всех на глазах. Нас сразу арестуют собес. Immediately. The safest way would be to report Самый it безопасный publicly. вариант — сообщить без собес, но тогда они могут узнать, что хитрые зайцы и рейдеры каверн. Might be- Proposal. Предложение: мы можем перехватить поезд в самой каверне. Снаружи никто не узнает, что там происходит, и нас не поймают. Right. Точно. Если мы проникнем в тупиковую каверну и попробуем перехватить поезд по дороге, теоретически Theoretically, может сработать. Barry, can you get the Эя, real-time можешь location определить, today? где поезд находится прямо сейчас? Affirmative. Ответ положительный. Calculating a safe route Рассчитываю to the безопасный маршрут до цели. Desperate times call for desperate measures. Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Inside the Нам надо hollow. придумать, как остановить поезд внутри каверны. Надеюсь, остановите поезд корпорации Vision со взрывчаткой. Чё, ребята? Я думаю, наверное, будем заканчивать на сегодня. Пошли чай попить. Вот, я думаю, мы пойдем уже все отдыхать, чай попивать.
Вы там, можете, добьете 2 лайкосика до 40? Ребятки, Так, тут есть сохранение какое-то. Это магазин. Рекомендовано. Это покупочки. Ага, все, это донатные штуки. Окей. Так, больше настройки, личные сообщения, интернет. Настройки. А как отсюда выйти? Ребят, как выйти с игры? А? Как думаете, ребята, а как выйти с игры? Ребята, а как из игры выйти-то, а? А как выйти из игры? Как из игры выйти? Алло, гараж. Нет, спасибо, я так не буду уходить из игры. О, выйти. Все, ребята. Вот такие вот у нас на сегодня делишки. Вот такая вот игра. Как вам, ребятки, игрушка? Будем ее завтра смотреть. По поводу опросиков, ребят, заходите тогда в телеграмчик. Я там буду делать опросики, не на канальчике, потому что на канальчике не все будут успевать и видеть опросики эти. Там уведомлений не приходит в сообщество, я в телеграмке буду. Так что на сегодня мы закончим, и давайте сделать... И сделаем опросик и в сообществе, и в телеграмке, думаю, будем завтра ее продолжать смотреть. Да, спасибо, Алка, спасибо большое. Мы все поняли. Ура! Канчи. Спасибо большое. Спасибо тебе. Да, ребята, заканчиваем. Мне сама игрушка понравилась, но, естественно, из-за того, что очень много диалогов, я сама очень устаю, и было бы, естественно, более атмосферно, если бы это не я читала. Естественно. Я как бы тоже, у меня озвучик и тому подобное, у меня не так хорошо получается. Будем ждать, когда запилят русский язык, но это, естественно, не скоро. Вот такая вот игрушка, ребят, она бесплатная, так что вы ее сами можете спокойно скачать, поиграть и попробовать, и почитать много. А боевка мне понравилась, но, блин, ее так мало, жалко. Вот она самая классная. Ее мало, к сожалению. Что ж, завтра, ребят, ролики выйдут. Сегодня ничего не было, завтра уже выйдут. Завтра выйдет новый симулятор, кстати, ребятки. Прикольненький, очень милый, вам скажу. А подскажу, симулятор магазина, но необычного. Будет очень милого. Вот такие вот делишки. Все, давайте-ка заканчивать. Спасибо большое за вашу активность, за ваши лайкосики, за то, что просидели со мной почти 5 часиков. Спасибо большое Диме за поддержку огромную. И все, увидимся с вами завтра на стримчике. Не забывайте ставить лайкосики, комментировать. И все. Всем спокойной ночи. Всем пока-пока. Till I hear him say 6 a.m. and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divide.